For our meditation, let us all turn our Bibles to 1 Samuel, the 4th chapter. आज हाम्रो वचन ध्यानको निम्ति सबैजना आफ्नो बाइबल पल्टाउँ पहिलो समुएलको 4 अध्याय 1 Samuel. The first reading is from 1 Samuel chapter 4 and the second reading is from Revelation chapter 21. अनि पहिलो पढाइ हामी पहिलो समुएल 4 अध्यायबाट पढ्छौँ भने दोस्रो अध्ययन चाहिँ हामी प्रकाशको 21 बाट पनि पढ्छौँ. So for the first reading, that's 1 Samuel 4 chapter 4 verse 21. अनि पहिलो अध्ययन चाहिँ हामी पहिलो समुएल 4 अध्यायको 21 पद हेर्छौँ. And she named the child Ichabod, saying, "The glory is departed from Israel, because the ark of God was taken, and because of her father-in-law and her husband." तब तिनीहरूले यसो भनेर नाउँ इकाबोत राखे, इजरायलबाट महिमा हरायो, परमेश्वरको सन्दुकको कब्जा गरिएको औ त्यसका ससुरा र पतिको मृत्युबाट सङ्केत गरेर तिनीहरूले यो भनेका थिए. Then the next reference is in Revelation, the 21st chapter. Please read verses 10 and 11. अनि अर्को पद खण्ड चाहिँ हामी प्रकाशको पुस्तक 21 अध्यायको 10 र 11 पद पढिदिनुहोस्. And he carried me away in the spirit to a great and high mountain, and showed me that great city, the holy Jerusalem, descending out of heaven from God, having the glory of God, and her light was like unto a stone most precious, even like a jasper stone, clear as crystal. औ तिनले मलाई आत्मामा बोकेर एउटा ठुलो र अरुगो पर्वतमा लगे र परमेश्वरको तर्फबाट स्वर्गदेखि झरिरहेको पवित्र सहर यरुशलेम मलाई देखाइदिए. त्यसमा परमेश्वरको महिमा थियो, त्यसको चमक सारै बहुमूल्य पत्थरको जस्तो थियो, बिल्लोर जतिकै सङ्लो एउटा सफ्टिक जस्तै थियो. So here we see that it is mentioned about a child who was born and the child's name was Ichabod. यहाँ हामी एउटा बालकको विषयमा हेर्दछौँ जसको जन्म भएको थियो र उसको नाम चाहिँ इक्काबोद राखिएको थियो. The mother named the child Ichabod, saying, verse 21, the glory is departed from Israel. अनि उसको आमाले चाहिँ यसो भन्दै उसको नाम इक्काबोद राखिदिएको थियो कि इस्रायलबाट महिमा चाहिँ लगियो. And then we see also in Revelation 21 verses 10 and 11, we see of a city in eternity which is New Jerusalem. अनि प्रकाश 21 अध्यायमा पनि हामी देख्दछौँ अनन्तमा हुने एउटा सहर जसलाई नयाँ यरुशलेम भनेर भनिदछ. It's also called Holy Jerusalem. यसलाई पवित्र यरुशलेम पनि भनिदछ. And that city will have the glory of God forever. अनि त्यस सहरसँग चाहिँ परमेश्वरको महिमा सदा सर्वदाको निम्ति रहिरहनेछ. Or those who dwell in that city will have the glory of God forever. त्यस सहरमा वास गर्नेहरूसँग सदा सर्वदाको निम्ति परमेश्वरको महिमा रहिरहनेछ. So first of all, we saw that the child was born was called Ichabod, saying the glory is departed from Israel. सर्वप्रथम हामीले हेर्यौं कि त्यो जन्मिएको बालकको नाम इक्काबोद राखियो कारण इजरायलबाट महिमा खोसेर लगिएको थियो. And we can understand this portion better if I explain to you what happened before this child was born. अनि यो खण्ड बुझ्नको निम्ति यो बालक जन्मिने भन्दा अगाडि के भएको थियो भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई बताउन चाहन्छु. Here this child was born to Phinehas's wife. अनि यो बालक चाहिँ पिनेहासको श्रीमतीद्वारा जन्माइएको थियो. Phinehas was a priest in the tabernacle, that was tabernacle of God. अनि पिनेहास चाहिँ परमेश्वरको वासस्थानमा उ एउटा पूजाहारी थियो. And at the time when just before this child was born, his wife heard the news that his husband and
father-in-law, husband's brother, all died. They were killed by the Philistines. अनि यो बालक जन्मनुभन्दा अगाडि पिनासको श्रीमतीले यो खबर सुनेकी थिइन् कि उनको श्रीमान पिनास ससुरा र अरू सबै इस्राएलीहरूलाई पलिस्तीहरूले चाहिँ मारेको थियो। And what was the worst news of it all was to hear that the ark of God was also taken away by the Philistines. अनि सबैभन्दा दुःख लाग्दो खबर यो समाचार यो थियो कि परमेश्वरको करारको सन्दुक पनि पलिस्तीहरूले खोसेर लगेका थिए। So that is why again in verse 22 she said the glory is departed from Israel, for the ark of God is taken. त्यसैले 22 पदमा फेरि उहाँले भन्नुहुन्छ इस्राएलबाट महिमा लगियो किनभने परमेश्वरको सन्दुक खोसियो। Now, though we are looking from it, looking at this scripture in the Old Testament, we can understand something concerning our lives in this New Testament. अनि पुरानो करारको यस खण्ड हामीले हेरे तापनि नयाँ करारमा हामीले यसबाट केही कुराहरू बुझ्न सक्छौं। The Word of God says the Old Testament is things in the Old Testament are as a type and shadow of the real things we experience in the New Testament. अनि परमेश्वरको वचनले भन्दछ जुन नयाँ नियममा हामीलाई प्रकट गरिएको कुराहरू हामीले अनुभव गर्दछौं त्यसको चाहिँ छाया र नमुना हो पुरानो नियम। And so we read in 1 Samuel chapter 4 verse 11, the ark of God was taken. अनि पहिलो शमूएल 4 को 11 पदमा हामी पढ्छौं परमेश्वरको करारको सन्दुक खोसियो। And so verse 10, the Philistines, they defeated the Israelites. अनि 10 पदमा हामी देख्छौं पलिस्तीहरूले इस्राएलीहरूलाई हराए। Ichabod also means there is no glory. अनि जुन इकाबोतको अर्थ पनि जुन बुवाको महिमा छैन। And where was the ark kept? अनि सन्दुकलाई कहाँ लगेर राखियो? The ark was kept in the place called Shiloh. That is what we read in chapter 4 of 1 Samuel, the 3rd verse. अनि पहिलो शमूएल 4 अध्यायको 3 पदमा हामी देख्छौं त्यो सन्दुकलाई चाहिँ जुन एउटा सिलो भन्ने ठाउँमा लगेर राखिएको थियो। It was kept, the tabernacle was erected there at Shiloh after the Israelites conquered all the nations in the land of Canaan. कनानमा सम्पूर्ण जातिहरूमाथि इजरायलीले विजय हासिल गरिसकेपछि त्यो सन्दुकलाई सिलो भन्ने स्थानमा लगेर स्थापना गरिएको थियो। And the ark was kept in the tabernacle in the most holy place. अनि त्यो सन्दुक चाहिँ वासस्थानको महापवित्र स्थानमा राखिएको थियो। So if we are going to compare it to our lives, how can we do so? यदि यसलाई हाम्रो जीवनमा तुलना गरेर हामी हेर्छौं भने हामी यो कसरी गर्न सक्छौं? The tabernacle can be compared to the life of a child of God. अनि पवित्र वासस्थानलाई चाहिँ एउटा परमेश्वरको जनको जीवनसँग तुलना गर्न सकिन्छ। Because the tabernacle was the place where the glory of God abode or dwelt. किनकि पवित्र वासस्थान नै त्यस्तो ठाउँ थियो जहाँ परमेश्वरको महिमा चाहिँ वास गर्दथ्यो। And the word of God says when we repent of our sins, believing in the Lord Jesus Christ, परमेश्वरको वचनले भन्दछ येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरेर जब हामीले हाम्रो पाप पश्चाताप गर्दछौं, when we have repented and confessed our sins and obeyed the Lord in the truth of water baptism, जब हाम्रो पाप पश्चाताप गरेर पानीको बप्तिस्मा लिएर प्रभुको आज्ञा पालन गर्दछौं, and when God baptizes us in the Holy Spirit according to 1 Corinthians chapter 3, पहिलो कोरिन्थी 3 अनुसार जब प्रभुले हामीलाई पवित्र आत्माको बप्तिस्माले भरिदिनु हुनेछ, in verse 16 it says, know ye not that you are the temple of God, or temple of God, because the tabernacle later was called that was in the tabernacle was then placed in the temple of God. So
We can say we become the tabernacle of God, or the temple of God, when we are baptized with the Holy Spirit. अनि यहाँ भनेको छ कि तिमीहरू परमेश्वरका मन्दिर हौ भन्ने कुराहरू थाहा छैन, किनभने पहिला पवित्र वासस्थान थियो, त्यो चाहिँ परमेश्वरको मन्दिरमा पछि परिवर्तन भएको थियो। The Spirit of God who comes in is called the Spirit of glory. अनि यहाँ आउनुहुने परमेश्वरको आत्मालाई महिमाको आत्मा भनिदछ। The Father also will come and indwell us. He is called the Father of glory. अनि पिता जो हामी भित्र आएर बास गर्नुहुन्छ उहाँलाई महिमाको पिता भनिदछ। In the baptism of the Holy Spirit, Jesus also comes to dwell in us. He is called the Lord of glory. पवित्र आत्माको बप्तिस्माको बेला येशू पनि हामी भित्र आएर बस्नुहुन्छ, उहाँलाई प्रभुको महिमाको प्रभु भनिदछ। So the tabernacle can be compared to the life of a child of God who has repented of his sins and confessed all his sins, baptized in water according to the truth, and one who has been baptized in the Holy Spirit with the evidence of speaking in tongues. त्यसकारण जुन परमेश्वरको जनले आफ्नो पापहरू पश्चाताप गरेको छ, पानीको बप्तिस्मा लिएको छ अनि अन्य भाषा बोल्ने चिन्ह सहित पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाएको छ, उसको जीवनलाई परमेश्वरको वास स्थानसँग तुलना गर्न सकिदछ। And if the tabernacle can be compared to the life of a person, speaking about the ark, it's where the glory of God dwelt. We can speak of the ark as the heart of man. अनि जुन पवित्र वासस्थानलाई परमेश्वरको जनको जीवनसँग यसरी तुलना गर्न सकिँदछ कि जुन यो करारको सन्दुकलाई चाहिँ उसको हृदयसँग तुलना गरिन्छ। That's where God's glory dwells. त्यहाँ नै परमेश्वरको महिमा वास गर्नुहुन्छ। And so we have to be right with God in our hearts. We have to be right with God in our lives. We have to be right with God if the glory of God should be seen in our lives. यदि हृदयमा परमेश्वरसँग हामी ठिक हुनु छ भने हाम्रो जीवनमा परमेश्वरसँग हामी ठिक हुनु पर्दछ र परमेश्वरको महिमा हाम्रो जीवनमा देखिनु पर्दछ। There are various things that will hinder us from coming to that place where we can be right with God. परमेश्वरमा सही हुनको निम्ति आउनबाट रोक्न त्यहाँ धेरै बाधाहरू हुन सक्छन्। So we will look back at that portion in 1 Samuel chapter 4. त्यो भाग हामी पहिलो शमूएल 4 अध्यायमा हामी हेर्दछौँ। In 1 Samuel chapter 4 verse 11 we saw the ark was taken, the two sons of Eli, Hophni and Phinehas were slain. अनि पहिलो शमूएल 4 को 11 मा हामी देख्छौँ जुन परमेश्वरको करारको सन्दुक खोसियो र एलीका दुईजना छोरा होप्नी र पिनास मारिए। It's during the time of Eli and the sons that the ark was taken. अनि जुन एलीको पालामा उसको छोराहरूको पालामा यो सन्दुक खोसिएको थियो। So we can say if we have the quality of Eli, the glory of God will depart, or glory of God will not be seen in our lives. हामी यो भन्न सक्छौँ यदि हामीसँग एलीको जस्तो स्वभाव छ भने परमेश्वरको महिमा खोसिनेछ अथवा हामीसँग परमेश्वरको महिमा देखा पर्न सक्दैन। Just taking the meaning of the name Eli, one meaning is lofty. अनि जुन एलीको एउटा नाउँको अर्थ हुन्छ उच्च। And so our God of glory, he is humble. त्यसैकारण हाम्रो महिमाको परमेश्वर उहाँ नम्र हुनुहुन्छ। That is why according to Philippians chapter 2 verse 5, when Jesus our Lord came to this world, he emptied himself of everything and came to this earth. अनि फिलिपी 2 अध्यायमा पनि हामी एउटा पद हेर्न सक्छौँ जहाँ यस्तो भनिएको छ हाम्रो येशूले आफूलाई रित्याइकन यस संसारमा उहाँ आउनुभयो। He made himself of no reputation when he came to this world. यस संसारमा आउँदाखेरि उहाँले आफूलाई केही कुराको पनि बाँकी राख्नु भएन। He is called the Lord of glory. उहाँलाई चाहिँ महिमाको परमेश्वर भनिदछ। So therefore we see when this loftiness is seen in our lives, glory of God cannot dwell in us, or the glory of God will depart from us. हामी देख्छौँ जे उच्चता जब हाम्रो जीवनमा देखा पर्दछ तब परमेश्वरको महिमा हाम्रो जीवनबाट चाहिँ हराएर जाँदछ। And so we see that the word of God also says, the proud in heart, or those who are wise in their own understanding, they cannot know God. अनि हामी They परमेश्वरको would वचनमा not be able to know God. हामी देख्छौँ जो आफ्नो हृदयमा घमण्डी हुन्छन् उनीहरू अथवा जे आफूलाई बुद्धिमान सम्झन्छन् उनीहरूले कहिल्यै परमेश्वरलाई चिन्न सक्दैन। Generally, naturally, the heart of man he is filled with pride. साधारणतया प्राकृतिक रूपमा मानिसको हृदय घमण्डले भरिएको हुन्छ। And we read in Isaiah the 2nd chapter. हामी यशाया 2 अध्यायमा हेर्छौँ। Here we read that God will give man a chance to humble himself. हामी देख्छौँ परमेश्वरले मानिसलाई आफैलाई नम्र तुल्याउने मौका दिनुहुन्छ। Jesus did everything on the cross
for man to be able to see the humility of God and to know the pride of his own heart. अनि जुन मानिसको आफ्नै हृदयको घमण्ड थाहा पाउन र परमेश्वरको नम्रता थाहा पाउन उहाँले यीशुले त्यस क्रुसमा सबै कुरा देखाउनु भयो। And man will have many chances to humble himself and acknowledge his sins and confess and forsake it. र आफ्नो पापहरू स्वीकार गरेर त्यसलाई त्याग्नको निम्ति परमेश्वरले धेरै मौकाहरू दिनुहुन्छ। But a time will come when he has been given ample opportunities, and when he has rejected the offer that God was giving in his love. तर यस्तो समय आउनेछ जतिखेर प्रशस्त समय दिँदाखेरि उसलाई परमेश्वरले उसलाई त्यो समय दिँदाखेरि उसले इन्कार गरेको थियो। The word of God says, then God is going to bring him down, or he is going to be humbled. तब परमेश्वरले वचनले भन्दछ त्यस दिन परमेश्वरले उसलाई तल छाड्नु हुनेछ अथवा होच्याउनु हुनेछ। According to Isaiah chapter 2 verse 11 and 12, the lofty looks of man shall be humbled. यशाया 22 को 11 र 12 पदमा हामी देख्छौं जुन मानिसको त्यो उच्चपन चाहिँ त्यसै होच्याइनेछ। The haughtiness of men shall be bowed down, अनि जुन मानिसको घमण्डीपना चाहिँ त्यसलाई होच्याइनेछ। and the Lord alone shall be exalted in that day. र त्यस दिनमा परमप्रभु स्वयं मात्र उच्च पारिनु हुनेछ। Verse 12, for the day of the Lord of hosts shall be upon everyone that is proud and lofty, and upon everyone that is lifted up, and he shall be brought low. किनकि सेनाका परमप्रभुको दिन हरेक घमण्डी र सेखीबाजी माथि हरेक तुजुकवाला माथि आइपर्नेछ अनि त्यो तल झालिनेछ। So we see God is now working in his love and pleading with man in his love to turn from all his sins and his pride. अहिले हामी देख्छौं परमेश्वर आफ्नो प्रेममा हिँडिरहनु भएको छ र मानिसको घमण्डदेखि फर्किआऊ भनेर उहाँले बिन्ती गरिरहनु भएको छ। And he walks in his own ways, and his own ways are right in his own eyes. उहाँ आफ्नै बाटोमा उहाँ हिँडिरहनु भएको छ र उहाँको मार्ग उहाँको दृष्टिमा चाहिँ सोझो छ। The way to know what is right is through God's word. र जुन बाटो मार्ग सिधा छ त्यो परमेश्वरको वचनद्वारा आउँदछ। God is able to show us what is right and wrong. परमेश्वरले के सही के गलत हो उहाँले देखाउन सक्नुहुन्छ। So first is we have to humble ourselves, पहिलो कुरा हामीले आफैलाई नम्र तुल्याउनु पर्दछ। admit our sins and turn away from our sins. हाम्रो पाप स्वीकार गरेर त्यसबाट हामी फर्कनु पर्छ। And then not only that, we see the husband of this woman who gave birth to this child Ichabod. His name is Phinehas. त्यति मात्रै हामी देख्छौं जुन बालक इकाबोदको जन्म दिनेको बुवाको नाम थियो पिनहास। One meaning of the name Phinehas is the mouth of a serpent. अनि पिनहास नामको एउटा अर्थ हुन्छ सर्पको मुख। Now, speaking about the serpent and speaking about man who lost the glory of God. अनि त्यस सर्पको विषयमा र जुन मानिसले परमेश्वरको महिमा गुमायो त्यो मानिसको विषयमा कुरा गर्दा The word of God says when man was created at the beginning, he was found with God's glory. अनि वचनले भन्दछ मानिसलाई सुरुमा सृष्टि गरिँदाखेरि उसमा परमेश्वरको महिमा थियो। But when he sinned, तर जब उसले पाप गर्यो the glory of God departed from him. उसबाट परमेश्वरको महिमा हटेर गयो। When the glory of God was there, that he also had the presence of God. अनि त्यहाँ परमेश्वरको महिमा छ भने त्यहाँ परमेश्वरको उपस्थिति पनि हुँदछ। He had the life of God. अनि उसँग परमेश्वरको जीवन हुँदछ। When he sinned, he lost the glory of उसले God. पाप गरिसकेपछि परमेश्वरको महिमालाई गुमायो। He lost the presence of उसले God. परमेश्वरको उपस्थितिलाई गुमायो। He lost the life of God. उसले परमेश्वरको जीवनलाई गुमायो। That's what it says in Romans chapter 3 verse 23. For all have sinned and come short of the glory of God. त्यही कुरा उहाँले रोमी 3 को 23 मा यसरी भनिएको छ सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमा रहित हुन गएका छन्। And so Jesus, speaking of the devil who deceived the first man who was found with God's glory, परमेश्वरको महिमामा बनाइएको पहिलो मानिसलाई जुन शैतानले धोका दियो त्यसको विषयमा यहाँ भनिएको छ। Jesus called him a liar. उस यीशुले चाहिँ उसलाई झुटा भनेर भन्नुभएको छ। And the word of God calls him the old serpent according to Revelation chapter 12 verse 9, which we will not read. अनि प्रकाश 12 को 9 पद अनुसार त्यहाँ भनिएको छ त्यसलाई प्राचीन सर्प भनेर। John chapter 8 verse 44,
the main quality of the devil or this old serpent is he is called the father of liars. अनि यो 8:44 अनुसार त्यो प्राचीन सर्पको प्रमुख गुणलाई उसलाई भनेको छ झुटको पिता। He lied to man when God spoke to him, giving him counsel, the commandment not to eat the fruit of the tree of the knowledge of good and evil, lest he died. This old serpent gave a counsel contrary to that, saying he would not die. अनि परमेश्वरले उसलाई आज्ञा दिनुभएको थियो आदमलाई यदि तिमीले त्यो रुखको फल खायौ भने तिमीले मर्छौ भनेर भनेका थियौ, तर शैतानले त्यसको ठीक उल्टा तिमी मर्दैनौ भन्ने किसिमको सल्लाह दिएको थियो। Since that day, man came under the rule or the dominion of Satan. त्यस दिनदेखि मानिस चाहिँ शैतानको अधीन मुनि आयो। The whole earth came under Satan too. सारा संसार नै शैतानको अधीनमा आयो। That's why in 1 John chapter 5 verse 19 it says the whole world lieth in the wicked one. अनि जुन पहिलो योना 5:19 मा लेखेको छ सारा संसार नै दुष्टको अधीनमा परेको छ। And so we see in order to deliver man, Jesus our Lord had to humble himself. त्यसैले हामी देख्छौँ मानिसलाई छुटकाराको दिनको निम्ति नै प्रभु येशूले आफूलाई होच्याउनु पर्यो। He had to come down to this world and he said, I am the way, the truth and the life. उहाँ यस संसारमा ओर्लिएर आउनु पर्यो र उहाँले भन्नुभयो बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ। Jesus declared the truth, येशूले सत्यतालाई घोषणा गर्नुभयो who God is and also concerning his glory. अनि जुन परमेश्वर जसले आफ्नो महिमाको पनि वास्ता गर्नुहुँदछ। And then he humbled himself and took our sins, having obeyed all what the truth said about him. र पछि आफैलाई उहाँले होच्याउनु भयो र सम्पूर्ण सत्यताहरूलाई उहाँले पालन गर्नुभयो। And there on the cross, he gave his life as a perfect sacrifice to restore you and me to the glory of God, to the eternal life. तपाईँ र मलाई परमेश्वरको महिमामा त्यो अनन्त जीवनमा फेरि फर्काएर ल्याउनको निम्ति त्यस क्रुसमा उहाँले आफ्नो प्राण अर्पण गर्नुभयो। He took your sins and mine. उहाँले तपाईँ र मेरो पाप बोक्नुभयो। Today, you and I should be found in that glory of आज God. तपाईँ र म त्यस परमेश्वरको महिमामा भेटिनु पर्दछ। First of all, we need to believe in that perfect sacrifice of Jesus. सर्वप्रथम हामीले येशू ख्रीष्टको सिद्ध बलिदानमा विश्वास गर्नु पर्दछ। Believe how he humbled himself to die on the cross to take our sins. हाम्रो पापलाई लैजान कसरी उहाँले क्रुससम्म आफैलाई होच्याउनु भयो त्यसलाई विश्वास गर्नुहोस्। Then realize that in our pride we committed all those sins that made him to die on our behalf. यसलाई महसुस गर्नुहोस् हामीले घमण्डमा गरेको पापहरूको कारणले गर्दा नै हाम्रो पक्षमा उहाँ मर्नु पर्यो। Confess and forsake it. त्यसलाई स्वीकार गरेर त्यागिदिनुहोस्। Believe in Jesus who died and rose again. जो यीशु मरेर बौरी उठ्नुभयो उहाँमा विश्वास गर्नुहोस्। Then humble yourself to obey the truth. सत्यतालाई आज्ञा पालन गर्न आफूलाई नम्र बनाउनुहोस्। To also do the will of God as Jesus did the will of the यस Father. पिताको इच्छा जसरी यसुले पूरा गर्नुभयो त्यसरी तपाईँले पनि परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्नुहोस्। Then to those who obey him, he will baptize them with the Holy Spirit. अनि अरूलाई Those who believe him and obey his word in the truth of water baptism, he will baptize them in the Holy Spirit. जसले उहाँलाई विश्वास गरेर पानीको बप्तिस्मा लिँदछन् उहाँले तिनीहरूलाई पवित्र आत्माको बप्तिस्माले भरिदिनु हुनेछ। You will become the tabernacle of God. Your heart will become as the ark of God, filled with the glory of God. तपाईको जीवन परमेश्वरको मन्दिर हुनेछ र तपाईको हृदय परमेश्वरको महिमाले भरिएको त्यो करारको सन्दुक बन्नेछ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। Don't have the mouth of a serpent. अनि मुख सर्पको मुख जस्तो तपाईँ व्यवहार नगर्नुहोस्। Don't hide your sins. तपाईको पापलाई नलुकाउनुहोस्। The word of God says in Proverbs 28 verse 13, अनि हितोपदेश 28:13 मा भनिएको छ he that confesseth and forsaketh his sins shall have mercy. जसले आफ्नो पाप स्वीकार गरेर त्याग्दछ त्यसले कृपा पाउनेछ। Before God who can see all things, before God who can see all things, you have to speak the truth about yourself. अनि परमेश्वर जसले सबै कुराहरू देख्न सक्नुहुन्छ उहाँको अगाडि तपाईले आफ्नो सबै कुरा बताउनु पर्दछ। He already knows what you have done, तपाईले जे गर्नुभएको छ उहाँलाई पहिले नै थाहा छ, but you have to admit it. तर तपाईले यसलाई स्वीकार्नु पर्दछ। So that is how when we speak the truth about ourselves, then God is able, believing the truth of what Jesus did for us, God can set us free. अनि जब हामीले सत्यता बोल्दछौँ भने जुन सत्यता येशूले गर्नुभयो त्यसलाई विश्वास गरिसकेपछि त्यसले हामीलाई स्वतन्त्र पार्न सक्दछ। Repentance, confession of sins in this manner
should be maintained till the end of our lives. यस्तो प्रकारको पापदेखिको पश्चातापहरू चाहिँ हाम्रो जीवनको अन्तसम्म रहिरहनु पर्दछ। All the way till Jesus comes. येशू नआउन्जेलसम्म Don't never the mouth of a serpent. जुन सर्पको मुख जस्तो व्यवहार नगर्नुहोस्। Admit the truth about yourself. तपाईको आफैको सम्पूर्ण कुराहरूलाई स्वीकार गर्नुहोस्। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। Next we see the tabernacle was kept in Shiloh. अर्को हामी देख्छौँ त्यस सन्दुकलाई सिलोमा राखिएको थियो। What do we find written about Shiloh in Genesis chapter 49? अनि उत्पत्ति 49 अध्यायमा त्यो सिलोको विषयमा के लेखिएको छ त? In Genesis chapter 49, we read about the blessings of God, blessings pronounced upon the children of Jacob. अनि 49 अध्यायमा हामी त्यहाँ याकुबको सन्तानहरूलाई दिएको आशिषहरूको विषयमा हामी पढ्न सक्छौँ। Jacob blessed Judah, and this is what he mentioned concerning Judah in Genesis 49 verse 10. अनि उत्पत्ति 49 को 10 पदमा याकुबले आफ्नो छोरा यहुदालाई आशिष दिँदाखेरि यो कुरा भन्नुभएको छ। The scepter shall not depart from Judah, nor a lawgiver from between his feet, until Shiloh come, and unto him shall the gathering of the people be. सिलो नआउन्जेल यहुदाबाट न राजदण्ड हट्नेछ न त उसको वंशबाट व्यवस्था दिनेवाला हट्नेछ अनि जाति जातिका मानिसहरूको आज्ञा पालन उहाँलाई हुनेछ। So here it says, यहाँ यस्तो भनिएको छ, it speaks about Shiloh. यसले सिलोको विषयमा बताएको छ। Actually, it was, if you see in the margin, you can see indication that it was a kind of a prophetical utterance about Jesus. अनि त्यसको तलपट्टि उदाहरणमा हामी देख्छौँ भने यो चाहिँ एउटा येशूको विषयमा भविष्यवाणी रूपमा बोलिएको कुरा हामी देख्छौँ। Literally, there was a blessing upon Judah, but also in the future, it was speaking about the Lord Jesus. आक्षरिक रूपमा यसले आशीर्वादको कुरा बताएको छ तर भविष्यमा येशूको विषयमा पनि यसले बोलेको छ। Shiloh actually is another title given to the Lord Jesus. अनि सिलो चाहिँ वास्तविक रूपमा येशू ख्रीष्टलाई दिइएको अर्को शीर्षक थियो। What does Shiloh mean? सिलोको अर्थ के हो? Shiloh means peacemaker. सिलो भन्नुको अर्थ चाहिँ मेलमिलाप गराउनेहरू। So we read that Jesus is called the Prince of Peace according to Isaiah chapter 9 verse 6. यशाया 9 को 6 पद अनुसार हामी पढ्छौँ येशू चाहिँ शान्तिको राजकुमार हुनुहुन्छ। Then it says he will have the scepter, he will have the power and rule. त्यहाँ हामी देख्छौँ उहाँसँग शक्ति हुनेछ र उहाँले शासन गर्नुहुनेछ। Scepter means he will have the power. राजदण्ड भन्नाले उहाँसँग त्यो शक्ति हुनेछ। The translation of the verse is he will have power and rule until all nations obey God and come bringing gifts. अनि यस वचनको अर्थ यो हुनेछ उहाँसँग शक्ति हुनेछ र सम्पूर्ण जातिहरूमाथि उहाँले चाहिँ शासन गर्नुहुनेछ। So it says unto him shall the gathering of the people be. अनि त्यहाँ भनिएको छ मानिसहरूको आज्ञा पालन उहाँलाई हुनेछ। In one translation it says unto him shall the willing obedience of the peoples be. अनि त्यहाँ यस्तो एउटा अनुवादमा यस्तो लेखिएको छ मानिसहरूको आज्ञा पालन चाहिँ उहाँलाई हुनेछ। Unto him shall the willing obedience of the peoples be. उहाँलाई चाहिँ मानिसहरूको आज्ञा पालन हुनेछ। So therefore, we see that the Lord Jesus becomes the peacemaker when we also come to a place to come under his dominion and obey God. हामी देख्छौँ हाम्रो प्रभु येशू मेलमिलाप गराउने हुनुहुन्छ र जब हामी पनि प्रभुको अधीनमा उहाँको प्रभुत्वमा हामी आउँदछौँ। So even this morning, this is what the Spirit of God spoke. He wants to give us eternal rest, or that eternal rest also can be spoken of with eternal peace. And for that, we must come to a place to do God's will. आज बिहान पनि हामीले परमेश्वरद्वारा सुन्यौँ उहाँले हामीलाई अनन्तको विश्राम दिन चाहनुहुन्छ। त्यो अनन्त विश्राम लिनको निम्ति हामीले परमेश्वरको इच्छालाई पुरा गर्नु पर्दछ। Now, speaking of Jesus as the peacemaker, अब येशूलाई मेलमिलाप गराउने विषयमा हेर्दाखेरि one thing the Word of God speaks about it speaks about an experience where the enmity between God and man is removed.
अनि जुन परमेश्वरको वचनमा हामी एउटा ठाउँमा यसरी हेर्दछौँ जहाँ परमेश्वर र मानिस बीचको शत्रुता चाहिँ हटाइएको छ। And when did man become an enemy of God? अनि कहिले चाहिँ मानिस परमेश्वरको शत्रु बन्यो त? The word of God says when he listened to the voice of the devil and did what he heard, disobeying God's voice. अनि वचनले भन्दछ जब उसले शैतानको आवाज सुन्यो र शैतानको कुरालाई मान्यो त्यतिखेर परमेश्वरको आवाजलाई उसले आज्ञा भङ्ग गर्यो। That is when he became the enemy of God. त्यही बेला नै ऊ परमेश्वरको शत्रु बन्यो। In his mind, he gave room for those evil thoughts. In his deeds, he sinned against God. उसको मनमा खराब विचार आउन दियो र काममा उसले परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गर्यो। Because the devil is the main enemy of God. किनकि शैतान नै परमेश्वरको प्रमुख शत्रु हो। So when he listened to the voice of the devil, he too joined himself to Satan and became the enemy of God. जब हामीले पनि शैतानको आवाज सुन्छौँ भने शैतानसँगै हामी मिल्छौँ र परमेश्वरको शत्रुहरू बन्दछौँ। So in order to bring peace between man and God, त्यसकारण मानिस र परमेश्वरको बीचमा मित्रता हुनको निम्ति it says in Romans the 3rd chapter. रोमी 3 अध्यायमा Romans the 3rd chapter. Here we read in verses we read verse 23 just now, verses 23 to 25. Jesus became a propitiation for us, for अनि our sins. 3 को 22 देखि 25 पदमा हामीले पढ्छौँ कि प्रभु येशू हाम्रो पापको निम्ति चाहिँ प्रायश्चित बन्नु भएको छ। Propitiation means he bore the wrath of God upon himself in our place. अनि प्रायश्चित भन्नुको अर्थ हाम्रो सट्टामा परमेश्वरको क्रोध उहाँ आफैले नै बोकिदिनु भयो। He took not only our sins, but also the wrath of God came upon him because of our sins. हाम्रो पाप नै उहाँले बोक्नु भयो र हाम्रो पापको खातिर परमेश्वरको क्रोध उहाँमाथि आइपर्यो। So that is why through the Lord Jesus Christ today there is propitiation. त्यसै कारण प्रभु येशू ख्रीष्टमा मात्रै त्यहाँ पापको प्रायश्चित छ। That is, he took away the wrath of God. Now we can obtain mercy. उहाँले सबै क्रोध लिनुभयो, अब हामीले कृपा पाएका छौँ। So he has become our propitiation. त्यसैले उहाँ हाम्रो प्रायश्चित बनिसक्नु भएको छ। In other translation, this word propitiation also means mercy seat. अनि जुन प्रायश्चितलाई अर्को अनुवादमा चाहिँ कृपा आसन पनि भनिँदछ। We will come to that word mercy seat later. हामी त्यो कृपा आसनको विषयमा पछि हेर्नेछौँ। So imagine Jesus took our sins. He became like a sinner on the cross. जब येशूले हाम्रो पाप बोक्नुभयो त्यस क्रुसमा उहाँ पापी चाहिँ बन्नुभयो। What is the wrath of God? परमेश्वरको क्रोध के हो? The word of God speaks about the place of punishment, the torment, place of torment for sinners if they do not repent of their sins. यदि पापीहरूले आफ्नो पापको पश्चाताप गरेनन् भने त्यो पापको निम्ति सजाय दिइने ठाउँको विषयमा परमेश्वरको वचनमा भनिएको छ। God is not happy to punish anybody like this. यस्तो तरिकाले कसैलाई पनि सजाय दिन परमेश्वर खुसी हुनुहुन्न। But read that in Revelation chapter 20 verses 14 and 15. That place is called the lake of fire. प्रकाश 20 को 14 र पदमा हामी पढ्न सक्छौँ त्यो स्थानको विषयमा, त्यसलाई आगोको कुण्ड भनिदछ। It is called the second death. त्यसलाई दोस्रो मृत्यु भनिदछ। Through the grace of God, Jesus tasted death for every man on the cross, not only physically but the spiritual death. परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा प्रभु येशू ख्रीष्टले त्यस क्रुसमा हरेक मानिसको निम्ति मृत्युलाई चाखिदिनु भयो। केवल शारीरिक मृत्यु मात्र होइन तर आत्मिक मृत्यु पनि। Jesus tasted what it was like to be in that place called the second death. दोस्रो मृत्युमा जे हुनेवाला थियो येशूले त्यही कुरालाई उहाँले चाख्नु भयो। It can't be imagined. हामी त्यसलाई कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। If Jesus didn't take that wrath of God upon himself on the cross, then we would still have to go there. यदि येशूले क्रुसमा परमेश्वरको त्यो क्रोधलाई नबोक्नु भएको भए हामी अझै पनि त्यही नै जानुपर्ने थियो। Because Jesus bore the wrath of God. किनकि येशूले परमेश्वरको क्रोधलाई बोक्नु भयो। The full wrath of God came on Jesus. परमेश्वरको पुरै क्रोध येशू माथि आइपर्यो। Oh, this cannot be understood.
यसलाई बुझ्न सजिलो छैन। All we can do is just humble ourselves. हामीले यति मात्र गर्न सक्छौँ, आफूलाई नम्र बनाउन सक्छौँ। I did those sins, but you bore the wrath of God. मैले त्यो पाप गरेँ तर परमेश्वरको क्रोध तपाईँले बोक्नुभयो। That will break our heart, make us to humble ourselves. त्यसले हाम्रो हृदयलाई चूर्ण बनाउँदछ, हामीलाई नम्र बनाउन लगाउँदछ। That will make us weep for our sins. त्यसले हामीलाई रुन लगाउँदछ It will make us to turn away from those sins and hate it forever. र यसले हामीलाई पापदेखि फर्केर त्यसलाई सधैँभरि घृणा गर्न लगाउँदछ। And we will cherish that blood of Jesus that He shed for us. र जुन प्रभु येशूले रगत हाम्रो निम्ति बगाउनु भयो त्यसमा हामीलाई प्रसन्न हुन लगाउँदछ। Not only Jesus bore the wrath of God, He also took away our sins. येशूले परमेश्वरको क्रोध मात्र सहनु भएन तर उहाँले हाम्रो पापहरू पनि हटाइदिनु भयो। In Hebrews chapter 9 it says He has put away sin once and forever by the sacrifice of Himself. उहाँको आफ्नै बलिदानद्वारा सम्पूर्ण पापहरूलाई हटाइदिनु भयो भनेर चाहिँ हिब्रूको पत्रमा लेखिएको छ। And that is what in Hebrews 9:26 says, He has appeared at the end of this world to put away sin by the sacrifice of Himself. हिब्रू 9:26 मा लेखिएको छ उहाँको बलिदानद्वारा उहाँले पापलाई चाहिँ सधैँको निम्ति हटाइदिनु भएको छ। In Hebrews chapter 10 verse 1 and 2 it says the Old Testament sacrifices could not deliver man in his conscience. अनि हिब्रू 10 को 1 र 2 पदले भन्दछ पुरानो नियमको बलिदानहरूले मानिसको विवेकदेखि उसलाई छुटकारा दिन सकेन। He was forgiven his sin, but the sin in his conscience could not be cleansed. उसलाई क्षमा त दियो तर उसको विवेकको पाप चाहिँ शुद्ध पार्न सकेन। But now it says in Hebrews 9:14, the blood of Jesus through His spotless sacrifice can purge or cleanse the conscience of men. र हिब्रू 9 को 14 मा लेखिएको छ प्रभु येशू ख्रीष्टको रगतले मानिसको हृदयलाई उसको पापदेखि शुद्ध पार्न सक्छ। So those two scriptures, Hebrews 10 verse 1 and 2, Hebrews 9:14, I'm giving you the scriptures so that you can go meditate on the sacrifice of Jesus and really be filled with gratitude. हिब्रू 10 को 1 र 2, हिब्रू 9 को 14 पद तपाईहरु गएर परमेश्वरको वचन यो ध्यान गर्नुहोस् ताकि परमेश्वरको बलिदानलाई तपाईले ध्यान गरेर उहाँप्रति तपाई कृतज्ञ हुन सक्नुहोस्। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। So as a result, त्यसको परिणाम स्वरूप when Jesus became a peacemaker, He did the work of reconciliation. जब प्रभु येशू मेल मिलाप बनाउने भन्नुभयो उहाँले चाहिँ एउटा पुनर्मिलनको काम गराइदिनु भयो। And so now we are those who can, as a result of the work of reconciliation Jesus did, man can come into a right relationship with God. अनि येशूले त्यो पुनर्मिलन त्यो मेल मिलापको काम गराइदिनु भएको परिणाम स्वरूप नै हामी मानिसहरू परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा आउन सकेका छौं। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। And otherwise we were only going to be seen as sinners. नत्र भने हामी केवल पापीको रूपमा मात्र देखा पर्ने थियौं। Okay, we'll come to that further to see something more about it. त्यसको विषयमा अझ हामी पछि केही हेर्ने छौं। So as a result of the work of reconciliation Jesus has done through His sacrifice on the cross, He has enabled man to come back into a right relationship with God. येशूले त्यस क्रुसमा गर्नुभएको मेलमिलापको कामको कारणले गर्दाखेरि नै मानिसहरू फेरि परमेश्वरसँग एउटा ठिक सम्बन्धमा फर्केर आउन सकेको छ। So once again the Lord Jesus is pleading and requesting if anyone is here who has not turned away from your sins and from walking in the way of this world, He is pleading with you to accept His sacrifice that He offered in love for you. त्यसकारण यदि अझै पनि यहाँ कोही आफ्नो पापहरू स्वीकार गर्नुभएको छैन, संसारको आफ्नै मार्गहरूमा तपाईँ हिँडिरहनु भएको छ भने उहाँले तपाईलाई यो बिन्ती गर्दै हुनुहुन्छ कि उहाँले गर्नुभएको बलिदानलाई तपाईले स्वीकार गर्नुहोस्। He is a righteous God, which means when the time comes, when the time for God to show mercy is over, then He will also have to righteously judge those who have not repented of their sins, and they will have to face the wrath of God in the lake of fire. उहाँ धर्मी परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँले दिनुभएको समयमा जो जतिले स्वीकार गरेका छैनन् भने उहाँले तिनीहरूलाई दण्ड पनि उहाँले दिनुहुनेछ र त्यो दण्ड स्वरूप उनीहरू त्यो नरकको अग्निकुण्डमा उनीहरूले सजाय भोग्नेछन्। Another thing, as peacemaker in this work of reconciliation that Jesus did on the cross, अनि त्यस क्रुसमा प्रभु येशूले मेलमिलापको विषयमा गर्नुभएको अर्को काम, the word of God says
speaking about coming into a right relationship with God, the word of God says in Ephesians chapter 2, एफिसी 2 अध्यायमा चाहिँ परमेश्वरसँग त्यस ठिक सम्बन्धमा फर्केर आउनेको विषयमा उल्लेख गरिएको छ। it says in verse 13 and 14. एफिसी 2 को 13 र 14 पदमा भनिएको छ। We'll start with verse 13. It says, Ephesians 2:13, but now in Christ Jesus, ye who sometimes were far off are made nigh by the blood of Christ. 2 को 13 मा भनिएको छ, अब त ख्रीष्ट येशूमा तिमीहरू जो बितेको समयमा टाढा थियौ ख्रीष्टको रगतद्वारा नजिक पारिएका छौ। So, we were once far off enemies. हामी एकपटक धेरै टाढा शत्रुहरू जस्तै टाढा थियौं। Sin separated us from God. पापले हामीलाई परमेश्वरदेखि अलग गर्यो। But now that sin has been not only forgiven but removed. तर हाम्रो पाप अहिले क्षमा मात्र गरिएको छैन तर त्यसलाई हटाइएको छ। Jesus has justified us through his blood. We will look at that later. येशूले आफ्नो रगतद्वारा हामीलाई धर्मी ठहराउनु भएको छ, यो कुरा हामी पछि हेर्ने Through छौं। the blood of Jesus, we are brought near to God. येशूको रगतद्वारा हामी परमेश्वरको नजिक ल्याइएका छौं। Jesus has reconciled us with God the Father. येशूले हामीलाई पिता परमेश्वरसँग मेलमिलाप गराइदिनु भएको छ। Oh, he has brought us near to God. उहाँले हामीलाई परमेश्वरको नजिक ल्याउनु भएको छ। We are able to now have an intimate fellowship with God. हामीसँग अहिले परमेश्वरसँग एकदम नजिकको संगति छ। And so we must therefore value this work that Jesus did for us as our peacemaker. त्यसैले एउटा मेली मिलाप गराउने काम जुन येशूले गर्नुभएको छ हाम्रो निम्ति त्यसलाई हामीले मूल्य दिन सक्नुपर्छ। What a price he had to pay for that. उहाँले त्यसको निम्ति कति ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्यो। Whereas once we were without the glory of God, we were without the presence of God. अनि एकपटक जतिखेर तपाईँ परमेश्वरको महिमा रहित हुनुहुन्थ्यो भने परमेश्वरको उपस्थिति बिना हुनुहुन्थ्यो। There was a price to pay for man to come near to God. परमेश्वरको नजिक आउनको निम्ति त्यहाँ मूल्य चुकाउनु पर्दछ। Don't neglect the presence of God anymore. परमेश्वरको उपस्थितिलाई तपाईले कहिले पनि हेलचक्राइ नगर्नुहोस्। Don't play with sin anymore. पापसँग कहिले पनि खेलवाड नगर्नुहोस्। Jesus paid that great price. येशूले ठुलो मूल्य चुकाउनु भयो। Think about it. यसलाई सोच्नुहोस्। Then our hearts will be filled with reverence. तब हाम्रो हृदय चाहिँ श्रद्धाले भरिदछ। We will be wondering, filled with wonder, thinking of His great love. उहाँको महान प्रेमलाई सम्झेर तपाईँ छक्क पर्नुहुनेछ। We will never want to hurt His heart anymore. हामी कहिले पनि उहाँको हृदयलाई फेरि दुखाउन चाहदैनौँ। Every time we sin, we are making Jesus go through that terrible pain once again. हरेक पटक हामीले पाप गर्दाखेरि येशूलाई फेरि पनि त्यो भयानक पीडामा हामी पारिरहेका हुन्छौँ। Cherish this experience of God's presence, of being brought near to God through the blood of Jesus. प्रभु येशूको रगतद्वारा परमेश्वरको उपस्थितिको अनुभवलाई तपाईको जीवनमा फैलाउँदै लैजानुहोस्। So He has become our peace. उहाँ हाम्रो शान्ति बन्नु भएको छ। That's what it says in chapter 2 verse 14 of Ephesians. For He is our peace, who has made both one and has broken down the middle wall of partition between us. एफिसी 2 को 14 मा लेखेको छ, किनकि उहाँ हाम्रो मेलमिलाप हुनुहुन्छ, उहाँले दुवैलाई एक बनाउनु भयो र बीचको अलग पार्ने भित्ता भत्काइदिनु भयो। So here this verse has a deep meaning. Broken the middle wall of partition between us, made us both one in one body. अनि जुन यो हाम्रो बीचकोमा अलग पार्ने भित्ता भत्काइदिनु भएको छ भन्नुको अर्थ, But just generally we can say Jesus has not only enabled us now to be reconciled to God, but also to one another. येशूले हामीलाई केवल परमेश्वरसँग मात्र मेलमिलाप गराइदिनु भएको होइन तर एक अर्कासँग पनि मेलमिलाप गराइदिनु भएको छ। So what a price Jesus had to pay to bring us into a place to have peace with one another. एक अर्कासँग मेलमिलापमा रहनको निम्ति येशूले कति ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्यो त। Not only do you have peace with God, परमेश्वरसँग मात्र मेलमिलाप होइन do we also have that peace one with another. तर एक अर्कासँग पनि मेलमिलाप। For therefore, first of all, when we come to Jesus, we are supposed to be reconciled. If we have done anything to grieve someone else, if someone is hurt by what we said or did, we must go and ask pardon. त्यसकारण येशूको आउनुभन्दा पनि पहिले यदि कसैलाई हामीले दुखित तुल्याएका छौँ भने पहिला गएर उहाँसँग हामीले क्षमा माग्नु पर्दछ। Then you will enjoy the full experience of Shiloh. तब तपाईले सिलोको पुरा अनुभवलाई चाहिँ त्यसको उपभोग गर्न सक्नुहुनेछ। The ark of God was in the temple of God, the tabernacle of God at Shiloh. परमेश्वरको सन्दुक, परमेश्वरको पवित्र वासस्थान त्यो शिलोमा थियो। When you experience this peace, your life will be the ark, and it will be, heart will be the ark, and it will be filled with the glory of God. जब तपाईले मेलमिलाप गर्नुहुनेछ तपाईको हृदय चाहिँ त्यो सन्दुक बन्नेछ र त्यो परमेश्वरको महिमाले भरिनेछ। Is there anyone who is hurt by your actions or your words?
यदि त्यहाँ कोही छ जो तपाईँको काम अथवा वचनद्वारा कसैलाई दुखेको छ, after this meeting, go and make a decision in your heart now, Lord, I will go and ask pardon. अनि यस सेवापछि तपाईँले निर्णय गर्नुहोस्, प्रभु म यो सेवा सकेपछि म गएर क्षमा माग्ने छु। Or if you are deliberately doing something to hurt others, be warned. तपाईँले जानी जानी कसैलाई दुःख पुर्याउने काम गर्नुभएको छ भने यो चेतावनी लिनुहोस्। If you despise the blood of Jesus, then the work Jesus did to take the wrath of God will not have effect in your life. The wrath of God will also come on you. जुन प्रभु येशूले परमेश्वरको क्रोध उहाँले आफै माथि लिनुभएको थियो, त्यो कामले पनि त्यसलाई कुनै फाइदा पुर्याउँदैन र परमेश्वरको क्रोध तपाईँ माथि नै आइपर्नेछ। So let us love Jesus. त्यसैले हामी येशूलाई प्रेम गरौँ। Let's come to him as he speaks to us in love. हो जसरी उहाँले प्रेममा हामीसँग कुराकानी गर्नुहुन्छ, हामी त्यसरी Be उहाँका हौँ। reconciled one with another. एक अर्कासँग मेलमिलापमा बस्नुहोस्, Live in that unity. यस एकतामा बस्नुहोस्। Jesus paid a great price for that. येशूले त्यसको निम्ति ठुलो मूल्य चुकाउनु भयो। In eternity, what is going to happen? अनन्तमा के हुनेछ? Ephesians chapter 1 verse 9 and 10 speaks of the mystery of his will. एफिसी 1 को 9 र 10 पदले उहाँको इच्छाको रहस्यको विषयमा बताउँदछ। It says in verse 10 that in the dispensation of the fullness of times he might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are in earth, even in him. 1 को 10 मा छ, समयहरू पूरा भएपछि प्रबन्ध मुताबिक उहाँले सबै कुराहरू ख्रीष्टमा एकत्र गर्नुहुन्छ, दुवै स्वर्गमा भएका कुराहरू र पृथ्वीमा भएका कुराहरू। All that Jesus did on the cross is enough to unite all those who have lived upon this earth, to be able to, those who have believed on God, experienced his salvation, those who have lived that life with him. Yes, he's going to unite all through that finished work of Calvary and be made one through that finished work of Jesus eternally. त्यसकारण येशू क्रुसमा जे जति कामहरू गर्नुभयो, जो जति यस पृथ्वीमा रहँदाखेरि मेलमिलापमा भएर रहिरहेका हुन्छन्, उनीहरूलाई अनन्तसम्म नै प्रभु येशूले त्यस क्रुसमा गर्नुभएको कामलाई चाहिँ तिनीहरूको जीवनमा पुरा गर्न सक्नुहुनेछ। Eternity is spoken of as the tabernacle of God. He says the tabernacle of God is with men according to Revelation 21 verses 3 and 4. अनन्तलाई परमेश्वरको वासस्थानसँग तुलना गरिएको छ। प्रकाश 21 को 2 र 4 पद अनुसार त्यसलाई चाहिँ परमेश्वरको वासस्थान भनेर भनिएको छ। Oh, the saved and those will be in new earth, new heaven and new Jerusalem. अनि त्यहाँ चाहिँ नयाँ आकाश, नयाँ स्वर्ग र नयाँ यरुशलेमको बारेमा बताइएको छ। Thank God for this work that Jesus did to be able to unite us all as one in eternity. हामी सबैलाई अनन्तमा एक बनाउन येशूले गर्नुभएको यस कामको निम्ति परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। And so in Colossians, further we read, we will come back to this chapter, Ephesians chapter 2. In Colossians also, we read in chapter 1 verse 20. अनि कलसी 1 को 20 पदमा हामी पढ्छौँ। It says, he has delivered us from the enmity and reconciled us to God. उहाँले हामीलाई चाहिँ परमेश्वरसँग मेलमिलाप गराउनु भएको छ। And we can also be not only reconciled to God, we are reconciled to God and we can be justified with him. अनि केवल हामी परमेश्वरसँग मेलमिलाप मात्र भएको हैन, तर उहाँसँगै धर्मी पनि ठहरिएका छौँ। So therefore, let us understand what the blood of Jesus has done. त्यसैले प्रभु येशूको रगतले के गर्नुभएको छ भन्ने कुरालाई हामीले बुझौँ। So he has made peace with the blood of his cross उहाँले आफ्नो क्रुसको रगतद्वारा मिलाप गराउनु भएको छ, to reconcile us to God परमेश्वरसँग मिलाप गराउन and also to reconcile us with man. र मानिससँग मेलमिलाप गराउन। So therefore, preserve an experience of peace through the precious blood of faith in the precious blood of Jesus. त्यसकारण प्रभु येशू ख्रीष्टको बहुमूल्य रगतको विश्वासमा रहेर मेलमिलापलाई तपाईले अनुभव गर्नुहोस्। And then we read just now in Ephesians chapter 2. अनि यो कुरा हामी एफिसी 2 अध्यायमा हामीले पढ्छौँ। He has broken down the middle wall of partition. उहाँले चाहिँ बिचको त्यो भित्तालाई उहाँले भत्काइदिनु भएको छ। This is another work Jesus has done as the peacemaker in the work of reconciliation. अनि यो मेलमिलापको सवालमा प्रभु येशूले गर्नुभएको अर्को एउटा काम थियो। Here it says in Ephesians 2 verse 14, he has broken down the middle wall of partition between us. एफिसी 2 को 14 मा लेखिएको छ, हामी बिचको अलग पार्ने भित्तालाई उहाँले भत्काइदिनु भएको छ। Now this middle wall of partition is speaking about the division between the Jews and those who are not Jews, who are called Gentiles.
अनि यो बीजको अलग पार्ने भित्ता भन्नाले यहुदीहरू र अन्य जातिहरू त्यो उनीहरूको विषयमा यहाँ भनिएको छ। The gospel first, Jesus when he came, we see the gospel was first preached to the Jews. अनि येशू आउनुहुँदा हामी देख्छौँ पहिला सुसमाचार यहुदीहरूलाई चाहिँ प्रचार गरिएको थियो। But now there is no difference between Jew and Gentile. The gospel is preached to all. तर अहिले यहुदी अन्य जातिको बीचमा कुनै भेदभाव छैन, सुसमाचार सबैलाई प्रचार गरिएको छ। So therefore, the Lord Jesus has removed all that was contrary to us. त्यसै कारण प्रभु येशूले हाम्रो विरुद्धमा जे जति श्रापहरू थियो त्यो सबै हटाइदिनु भएको छ। Also, so you can just for your reference, you can just make a note of it in Colossians chapter 2 verse 14. All the handwriting of ordinances that was against us and contrary to us, Jesus took it out of the way, nailing it to his cross. अनि कलस्य 2:14 तपाईले टिप्नुहोस्, त्यहाँ लेखिएको छ हाम्रो नाममा लेखेको धर्मविधिको लेख जो हाम्रो विरुद्धमा थियो त्यसलाई येशू ख्रीष्टले क्रुसमा किला ठोकेर हटाइदिनु भएको छ। This middle wall of partition, all the law of Moses and the ordinances that was contrary to us. अनि यो बीचको अलग पार्ने पर्खाल भन्नाले जुन हाम्रो विरुद्धमा भएको सम्पूर्ण त्यो मूसाको विधि व्यवस्थाहरू Now it has been broken down अहिले यो भत्किएको छ through the work of Jesus on the sacrifice of Jesus on the cross. त्यस क्रुसमा भएको येशूको बलिदानको कारणले। As Jesus says in Ephesians 2 verse 15, जसरी एफिसीले 2:15 मा भन्नुहुन्छ, thereby he has abolished in his flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinances, for to make in himself of twain one new man, so making peace. अनि मेलमिलाप गराएर आफैमा दुईजनाबाट एउटा नयाँ मानिस सृष्टि गर्नका निम्ति उहाँले विधि विधानहरूमा भएका आज्ञाहरूको व्यवस्था अर्थात् शत्रुता आफ्नै शरीरमा मेटाइदिनु भयो। And so now it says in verse 16 that he might reconcile both unto God in one body by the cross, having slain the enmity thereby. 16 मा लेखेको छ अनि क्रुसद्वारा एउटा शरीरमा दुवैलाई परमेश्वरसँग मिलाप गराउनको निम्ति उहाँले शत्रुतालाई त्यस क्रुसद्वारा नाश गर्नुभयो। Last night we heard how we are now baptized into the body of Christ. There is no Jew, there are no Jews, no Gentiles. अनि गएको राति हामीले सुन्यौं जो जति ख्रीष्टमा बप्तिस्मा लिएका छन् तिनीहरू न त यहुदी न त ग्रीक हुन्छन्। Oh, Jesus has brought us into one body. येशूले हामी सबैलाई एउटै शरीरमा ल्याउनु भएको छ। Through that finished work of the cross. त्यस क्रुसमा सिद्धिएको कामको कारण। And so therefore, after we have repented of our sins, र हामीले हाम्रो पापहरू पश्चाताप गरिसकेपछि that is what it says even in the truth of water baptism. त्यहाँ भनिएको छ पानीको बप्तिस्माको सत्यतामा पनि There's a work of reconciliation done not only through the blood of Jesus. At the truth of baptism, there's a work of reconciliation done. Not only is there a work of reconciliation done through the blood of Jesus, but also through the truth of baptism. अनि जुन पानीको बप्तिस्माको बेलामा पनि त्यस मेलमिलापको काम हुन्छ, त्यसकारण येशूको रगतद्वारा मात्र हैन तर पानीको बप्तिस्माद्वारा पनि मेलमिलापको काम हुँदछ। In Galatians chapter 3 verse 27 it says, for as many of you as have been baptized into Christ have put on Christ. अनि गलाती 3 को 7 मा भनिएको छ जो जतिले बप्तिस्मा लिएका छन् उनीहरूले ख्रीष्टलाई पहिरिएका छन्। In verse 28 there is neither Jew nor Greek, there is neither bond nor free, there is neither male nor female, for ye are all one in Christ Jesus. 28 मा लेखेको छ न त्यहाँ यहुदी न ग्रीक न कमारा न स्वतन्त्र किनभने सबैजना ख्रीष्टमा एक भएका छौ। So now God is bringing us to a place where we can become united. परमेश्वरले हामीलाई यस्तो स्थानमा ल्याउनु भएको छ जहाँ हामी एक हुन सक्छौं। In baptism a death is taking place. बप्तिस्माको बेला त्यहाँ मृत्यु हुँदछ। And the word of God says we are being buried into the death of Christ as we put on the obedience of Christ. अनि बाइबलले भन्दछ परमेश्वरको आज्ञाकारितालाई धारण गर्दाखेरि चाहिँ हामी मृत्यु भएका हुँदछौं। Just as the soil will turn the dead body into dust or soil, जसरी त्यो माटोले एउटा मरेको शरीरलाई चाहिँ त्यही माटोमै अथवा धुलोमा परिवर्तन गर्दछ, there will be no more difference after that. We cannot say a distinction between one corpse that was buried between that corpse and another corpse that was buried after a long time. There's no difference in the body of a dead body of a person who was buried. If you compare the dead bodies after a long time, all will be turned to dust. अनि जुन मरेको लास हुँदछ त्यसलाई गाडिसकेपछि धेरै लामो समयपछि त्यसमा कुनै भिन्नता हुँदैन, त्यो सबै त्यो माटोमै बदलिसकेको हुँदछ। So there's a power in the obedience of Christ. It's an obedience where we can partake of his death and burial. त्यसकारण ख्रीष्टको आज्ञाकारितामा त्यहाँ एउटा शक्ति छ जहाँ चाहिँ त्यहाँ मृत्यु र त्यसको दफनको काम हुँदछ। There is neither Jew nor Greek, then
social distinction, no male, no female. त्यहाँ न त यहुदी न ग्रिक हुनेछ, न स्त्री न पुरुष हुनेछ। Oh, so there's power in that step of obedience, in the truth of baptism, to make us one, त्यसै कारण to त्यो reconcile us. त्यसकारण त्यो बप्तिस्मामा त्यो शक्ति छ, जति बेला हामीलाई त्यसले एउटै बनाउँदछ, मेलमिलापमा राख्दछ। So we are in the truth of baptism, we are brought to a place to do God's will. र पानीको बप्तिस्माको बेलामा हामीले परमेश्वरको इच्छा पूरा गरेका हुन्छौँ। We are getting closer and closer to God. हामी परमेश्वरको नजिक नजिक आएका हुन्छौँ। That is why it says in Hebrews chapter 2 verse 11 that when he sanctifies us, we are all getting set apart, getting closer to God. त्यसै कारण हिब्रू 2:11 लेखिएको छ, उहाँले हामीलाई पवित्र पार्नुहुन्छ र हामी उहाँको नजिक भइरहेका छौँ When we do his will. जब हामीले उहाँको इच्छा पूरा गर्दछौँ। And so we are coming close to God the Father. हामी पिता परमेश्वरको नजिक आएका हुन्छौँ। Hebrews 2 verse 11 says, for both he that sanctified and they who are sanctified are all of one Father. हिब्रू 2:11 लेखिएको छ, किनकि पवित्र पार्नु हुने र पवित्र पारिएकाहरू दुवै एउटै मूलबाटका हुन्। All of one means all of one Father. सबै एउटै भन्नाले एउटै पिताबाटका हुन्। For which cause he is not ashamed to call them brethren. Jesus is not ashamed therefore to call us brethren. यही कारण उहाँ तिनीहरूलाई भाइ भन्नको निम्ति शर्माउनुहुन्न। So we are now being brought closer, sanctified, or we are being reconciled, also being brought closer to God, united with God the Father. अब हामी शुद्ध पारिसकेपछि हाम्रो पिता परमेश्वरसँग मेलमिलाप गरिँदै उहाँको नजिक ल्याइएका छौँ And we are called the brethren of Jesus. र हामीलाई यीशुको भाइहरू भनिएको छ। There's no gender in the spiritual life. अनि आत्मिक जीवनमा त्यहाँ कुनै लैङ्गिक भेदभाव छैन। So we are called brethren of Jesus because we are doing the will of God. त्यसैले परमेश्वरको इच्छा अनुसार हामीलाई यीशुको भाइहरू भनिएको छ। So, in other words, we are all collectively drawing closer to God the Father. अर्को शब्दमा हामी सबैजना सामूहिक रूपमा नै पिताको नजिक गइरहेका छौँ And as we all draw closer to God, we are drawing closer to each other also. र हामी परमेश्वरको नजिक गइरहेको बेलामा हामी एक अर्काको पनि नजिक गइरहेका हुन्छौँ। So that is how in doing the will of God, we are becoming brethren. त्यसकारण परमेश्वरको इच्छा यही छ कि हामी भाइहरू भएर नजिक आउनु पर्दछ। We are buried into the death of Christ. All the distinctions are removed. ख्रीष्टको मृत्युमा गाडिँदाखेरि ती सम्पूर्ण भेदभाव हटिसकिएको छ। We are alive unto God to do the will of God. Alive unto God through Jesus Christ to do his will. र येशू ख्रीष्टको अनुग्रह अनुसार इच्छा अनुसार उहाँको इच्छा पूरा गर्न नै हामी जिउँदो छौँ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। And before we see something further about Jesus as our peacemaker who restored the glory of God, अनि जुन येशू हाम्रो मेलमिलाप गराउने हुनुहुन्छ, जसले परमेश्वरको महिमा हामीलाई फिर्ता दिनुभएको छ, त्यो भन्दा पनि अझ अरू हेर्दा we see that the tabernacle which we read of in which we are speaking about now, it is also compared to collectively to the church of God. अनि पवित्र वासस्थान जसलाई हामीले हेरिरहेका छौँ, त्यसले सामूहिक रूपमा परमेश्वरको मण्डलीलाई पनि देखाउँदछ। And it is speaking of those who have been baptized in the Holy Spirit. अनि जो जति पवित्र आत्माले बप्तिस्मा पाएका छन् उनीहरूको विषयमा पनि यसले बताउँदछ। They are seen as one. They are seen as God's tabernacle. उनीहरूलाई एउटै रूपमा परमेश्वरको पवित्र वासस्थानको रूपमा हेरिदछ। And so therefore we need, or they are seen as God's temple. Those who are baptized in the Holy Spirit are seen as God's temple. जो जति पवित्र आत्माले बप्तिस्मा पाएका छन् उनीहरूलाई परमेश्वरको मन्दिरको रूपमा हेरिदछ। And just for one verse, that's in 1 Corinthians chapter 12 verse 13, we heard last night, for by one Spirit we are baptized into one body. अनि पहिलो कोरिन्थी 12:13 हामीले देख्छौँ एउटै बप्तिस्माद्वारा हामी एउटै शरीरमा एउटै आत्माद्वारा एउटै शरीरमा बप्तिस्मा भएका छौँ। Last night we heard how the church is called that body. अनि हिजो Body राति of Christ. हामीले हेर्यौँ मण्डलीलाई ख्रीष्टको शरीर भनिदछ। Before the Israelites came out of Egypt, इस्राएलीहरू मिस्रबाट निस्केर आउनुभन्दा अघि there was no tabernacle. त्यहाँ कुनै पवित्र वासस्थान थिएन। God was not in their midst. परमेश्वर उनीहरूको माझमा हुनुहुन्थेन। Glory of God, the glory of God was not in their midst. परमेश्वरको महिमा उनीहरूको माझमा थिएन। They had to first come out of Egypt. उनीहरू पहिले मिस्रदेखि बाहिर निस्कनु पर्थ्यो। The blood of the lamb, a Passover lamb, had to be sprinkled upon the doorposts and their lintel. अनि त्यस निस्तार चाडको थुमाको रगत उनीहरूको ढोकाको चौकोसहरूमा छर्किनु पर्थ्यो।
When the doorpost and lintel of their houses was sprinkled upon by the blood of Jesus, they observed the Passover, they were able to come out. अनि जुन त्यसबाट निस्केर आउनको निम्ति उनीहरूले निस्ता चाडको थुमाको रगतलाई उनीहरूले ढोकाको चौकोसहरू र खम्बाहरूमा छर्केका थिए। Still, God's glory didn't come. Oh, God didn't come to dwell in their midst. तर अझै पनि परमेश्वर उनीहरूको बीचमा वास गर्न आउनु भएन, परमेश्वरको महिमा आएन। They had to cross the Red Sea. उनीहरूले लाल समुद्र पार गर्नु पर्यो। Then still God's glory didn't come down to abide with them. तर अझै पनि उनीहरूसँग बस्नलाई परमेश्वरको महिमा ओर्लनु भएन। They had to come into the desert. उनीहरू मरुभूमिमा आउनु पर्यो And at Mount Sinai, र त्यस सिनाई पर्वतमा God came down in fire. परमेश्वर आगोमा ओर्लिएर आउनु भयो। Then God gave them a commandment, let them make me a sanctuary that I may dwell among them, according to Exodus 25 verse 8. अनि प्रस्थान 25 को 8 पद अनुसार परमेश्वरले उनीहरूलाई एउटा आज्ञा दिनुभयो, म तिमीहरूको बीचमा वास गर्न सकु भनेर तिमीहरूले मेरो निम्ति पवित्र स्थान बनाऊ। Coming out of Egypt is coming out of the bondage to sin. मिस्रबाट बाहिर निस्कनु भन्नुको अर्थ पापको बन्धनबाट निस्कनु हो। Coming out of Egypt, also Egypt is called as the world. We have to cross the Red Sea. अनि मिस्रबाट निस्केर आउनु भनेको संसारबाट निस्केर आउनु हो र हामीले लाल समुद्रलाई पार गर्नु पर्दछ। We have to be willing to come out, leaving all the pleasures of this world, and then they came into the desert. अनि सबै संसारको सुख विलासहरूबाट निस्केर आउने इच्छा गरिसकेपछि उनीहरू मरुभूमिमा आइपुग्छन्। Leave that old life of disobedience. सम्पूर्ण अनाज्ञाकारिताको जीवनलाई छोडिदिनुहोस्। Obey God in the truth of baptism. पानीको बप्तिस्मामा परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नुहोस्। When you do that, like the Israelites crossed the Red Sea, they came to the desert, the world will become like a desert to you. तपाईले यसो गरिसकेपछि जसरी उनीहरू मरुभूमिमा आइपुगे संसार पनि तपाईको निम्ति मरुभूमि बन्नेछ। The world will have nothing. Through the truth we will understand the world has nothing that will comfort us or that will satisfy us. संसारसँग त्यस्तो केही पनि चीज छैन जसले हामीलाई तृप्त पार्न सक्छ अथवा सन्तुष्ट पार्न सक्छ। So in our heart, in this body, we need to surrender ourselves to God. Then we will be baptized in the Holy Spirit. त्यसैले हाम्रो हृदयमा हामीले यो शरीरलाई परमेश्वरमा समर्पण गरिदिनु पर्दछ, तब हामी पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाउनेछौँ। After obeying the truth of baptism, we know the world is like a desert. There is nothing. And that is why the only comfort we can receive is to be baptized with the Holy Spirit. त्यसै कारण जो जतिले बप्तिस्मा लिनुभएको छ तपाईलाई थाहा छ संसार एउटा मरुभूमि हो, त्यसै कारण एउटै मात्र सन्तुष्टि हामीले पवित्र आत्मामा पाउन सक्छौँ। In Colossians chapter 1 verse 18, that body of Christ is called the church. कलोसी 1:18 मा भनिएको छ त्यो ख्रीष्टको शरीर चाहिँ मण्डली हुनुहुन्छ। So God is doing this work in our lives. छन् परमेश्वरले यो काम हाम्रो जीवनमा पूरा गरिरहनु भएको छ। And once He brings us into the fellowship of the church, हामीलाई केले मण्डलीको संगतिमा ल्याउँदछ? He will truly satisfy us. उहाँले हामीलाई साँच्चै नै सन्तुष्ट पनि पार्नु हुनेछ। Coming to the fellowship of the church in Ephesians chapter 2. अनि मण्डलीको संगतिमा आउने कुरा हामी एफिसी 2 अध्यायमा हेर्छौँ। There's a work He's doing to make us one or to unite us. उहाँले हामीलाई एक बनाउनको निम्ति काम गरिरहनु भएको छ। In Ephesians chapter 2 verse 19 to 21. एफिसी 2 को 19-21 पदमा, You are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and of the household of God. अब तिमीहरू पढाइ र परदेशी होइनौ तर पवित्र जनहरूसँगै सँग नागरिक हौ र परमेश्वरका घराना हौ। Verse 20, and are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone. 20 पदमा, अनि तिमीहरू प्रेरितहरू र भविष्यवक्ताहरूको जगमाथि बनाएका छौ जसको कुनै ढुङ्गा चाहिँ येशू ख्रीष्ट आफै हुनुहुन्छ। And then verse 21, in whom all the building fitly framed together groweth unto an holy temple in the Lord. 21 मा, जसमा सारा भवन टम्म मिलेर प्रभुमा एउटा पवित्र मन्दिर बन्नलाई बढ्दै जान्छ। So God is giving us his the fellowship of the apostles in the fellowship of the church. त्यसै कारण परमेश्वरले हामीलाई मण्डलीको संगति, बहुमूल्य प्रेरितहरूको संगति दिनुभएको छ। He is giving us the doctrine of Christ, and also it's also called the doctrine of the apostles. उहाँले हामीलाई ख्रीष्टको सिद्धान्त दिनुभएको छ जसलाई प्रेरितहरूको पनि सिद्धान्त भनिदछ। Christ is seen as the cornerstone, as the foundation. The apostles and prophets are seen as the foundation. अनि ख्रीष्टलाई चाहिँ त्यस जगको कुनै ढुङ्गाको रूपमा देखिन्छ भने भविष्यवक्ताहरू त्यसका जगहरू हुन्। We need the basic doctrines, and we need to be founded in our spiritual life, and we need the doctrines which will take us to perfection. अनि जुन हामीलाई जुन आत्मिक जीवनमा स्थापित हुनको निम्ति आधारभूत सिद्धान्तहरू चाहिन्छ र सिद्धतातर्फ पुग्ने सिद्धान्तहरू पनि चाहिन्छ। As we take it to these truths, as it says in verse 21,
we will come to a place to be fitly framed. That means perfectly joined together with one Ani- another. 21 पदमा हामी त्यहाँ देख्छौँ कि हामी सबरा चाहिँ एउटै टम्म मिलेर बनेका हुँदछौँ। And so, this is how God is building us. त्यसकारण येशूले यो निर्माणको काम गरिरहनु भएको छ। And so, God desires in this work of reconciliation, God not only desires to be reconciled to himself, but to be reconciled one to another, to be brought into that perfect unity. तर परमेश्वरले हामीलाई केवल उहाँसँग मात्र मिलापमा आएको चाहनुहुन्न, तर एक अर्कासँग पनि सिद्ध शान्तिमा बसेको उहाँले चाहनुहुन्छ। Glory to his name. उहाँको नाउँको महिमा होस्। Now, speaking of this work, this one thing, when he fills us with the Holy Spirit, he fills us with his glory. अनि जब पवित्र आत्माद्वारा उहाँले हामीलाई भरिसकेपछि उहाँको महिमाले उहाँले हामीलाई भर्नुहुनेछ। Glory speaks of his character. महिमाले उहाँको स्वभावलाई बताउँदछ। We can say love is the essence of that character. र हामी भन्छौँ प्रेम चाहिँ त्यो स्वभावको अति नै महत्त्वपूर्ण भाग हो। So what will God do with that glory? त्यसकारण महिमाद्वारा परमेश्वरले के गर्नुहुनेछ? John 17:22 यूहन्ना 17 को 22 पद and verse 23. र 33 पद। John 17, chapter 17, verse 22 and 23. अनि यूहन्ना 17 अध्यायको 22 र 23 पद। And the glory which thou gavest me, I have given them, that they may be one, even as we are one. अनि जुन महिमा तपाईले हामीलाई दिनुभएको छ ताकि हामी पनि उनीहरुसँग एकै हुन सकौं। I in them and thou in me, that they may be made perfect in one, and that the world may know that thou hast sent me and hast loved them as thou hast loved me. Verse 23. अनि I in जसरी them. मलाई प्रेम गर्नुभएको छ उसरी नै तिमीहरूलाई पनि उहाँले प्रेम गर्नुभएको छ। So, while we are not only becoming reconciled to God, but also becoming perfect in unity. तर हामी केवल परमेश्वरसँग मेलमिलापमा मात्र आएका हैनौं, तर एकतामा पनि हामी सिद्ध भएका छौं। Further, concerning this foundation of the apostles and prophets. अझ यो जुन प्रेरित र जुन भविष्यवक्ताहरूको जगको विषयमा कुरा गर्दा Now, it speaks of the doctrine of the apostles. यसले प्रेरितहरूको सिद्धान्तहरूलाई बताउँदछ। It speaks of the life that they first of all live. सर्वप्रथम उनीहरूले जिएको जीवनको विषयमा यसले बताउँदछ। It speaks of the faith that they possess. उनीहरुसँग भएको विश्वासको विषयमा बताउँदछ। Then only it speaks of the doctrines which they teach. तब मात्र उनीहरूले सिकाएको सिद्धान्तको विषयमा बताउँदछ। So that is how the church can be truly built up to such an extent to grow to become filled with God's glory, to become perfect as Christ is. त्यसपछि मात्र जस्तो ख्रीष्ट सिद्ध हुनुहुन्छ त्यस्तै सिद्ध बन्नको निम्ति मण्डली चाहिँ उहाँको महिमाद्वारा भरिन सक्दछ And to be perfectly united one with another. र परमेश्वरको प्रेममा सिद्ध हुनको निम्ति। We can look at one more scripture about the mercy seat, about the ark. अब हामी एउटा कृपा आसन अथवा त्यो सन्दुकको विषयमा हेर्दछौँ। I won't now refer to too many scriptures. I'll give you the references. अब धर्मशास्त्रद्वारा म तपाईलाई केही पदहरू बताउन चाहन्छु। Exodus 25 verse 22 says, God said, I will meet with you there and I will commune with you from above the mercy seat between the two cherubims. अनि प्रेरित 25 को 22 मा भन्नुभएको छ त्यस कृपा आसनको करुबरको बीचबाट म तिमीहरुसँग बोल्ने छु। Of all the things that I will give in commandment to the children of Israel. र इस्राएलीहरुलाई त्यहाँ सारा आज्ञाहरू म तिमीहरुलाई बताउने छु। Glory to God. परमेश्वरलाई महिमा होस्। So here now speaking about the ark of the covenant. यहाँ करारको सन्दुकको विषयमा कुरा गर्दा Speaking of that place above, if this is the ark of the covenant, यदि यो चाहिँ करारको सन्दुक हो भने and if this is seen above as a place above the ark of the covenant, this is that lid, you can say, or this is called that mercy seat. अनि त्यो करारको सन्दुकको माथि त्यसको ढक्कन अथवा त्यसलाई कृपा आसन भनेर भनिदछ। And on the two sides of this lid or this place called the mercy seat, which was there were two cherubims made of gold, made of one piece with this mercy seat. अनि त्यो कृपा आसनको दुवै तर्फ चाहिँ करुबहरू थियो जसलाई चाहिँ एउटै सुनको ढिक्काद्वारा बनाइएको थियो। They both faced each other, their wings touched each other, and their faces were towards the mercy seat. उनीहरूले एक अर्कालाई हेरेका थिए, उनीहरूको They looked पखेटा towards the mercy seat. उनीहरूले एक अर्कालाई उनीहरूको पखेटा छोएको थियो र उनीहरूले चाहिँ कृपा आसनतर्फ आफ्नो अनुहार फर्काएका थिए। So again it speaks of how they are united. यसले देखाउँदछ उनीहरू कसरी एक भएका थिए। They are made with one piece
of gold with the mercy seat. उनीहरूले त्यो कृपा आसनसँग सुनको एउटै ढिक्काद्वारा बनाइएको थियो। They are reconciled to God. उनीहरू परमेश्वरसँग मेलमिलाप भएका थिए। At the same time, त्यही बेला according to 2 Corinthians 6:1, they are called laborers together with Christ. अनि दोस्रो कोरिन्थी 6 मा भनेको छ उनीहरू ख्रीष्टसँगै सहकर्मीहरू पनि हुन्। Jesus himself is called the apostle and high priest of our confession according to Hebrews chapter 3 verse 1. हिब्रू 3 को 1 पद अनुसार प्रभु यीशु ख्रीष्ट स्वयं हाम्रो प्रधान पुजारी हुनुहुन्छ। So these apostles are laborers together with him. अनि यही प्रेरितहरूले उहाँसँग एकसाथ परिश्रम गरेका छन्। A glory to his name. उहाँको नाउँको महिमा होस्। And they are compared to the cherubims. हामीलाई करूबहरूसँग तुलना गरिएको छ। Cherubims are called, in other words, can be called as angels. करूबलाई अर्को अर्थमा स्वर्गदूत भनिन्छ। So the New Testament ministers is apostolic ministers. त्यसकारण जो नयाँ नियमको सेवकहरू जो प्रेरितको सेवकहरू According to Revelation chapter 2 verse 1, प्रकाश 2 को 1 पद अनुसार it speaks of them as the angels of the churches. यसलाई चाहिँ मण्डलीका दूतहरू भनेर त्यहाँ भनिएको छ। Revelation 1:20 and Revelation chapter 2 verse 1. अनि प्रकाश 1 को 20 पद र प्रकाश 2 को 1 पद। Angel, the another meaning of the name angel is messenger. अनि त्यहाँ दूतको अर्थ चाहिँ सन्देशवाहकहरू। So that noun angel has another meaning. It means they are the messenger or messengers of the churches. अनि दूतहरूको अर्को अर्थ छ तिनीहरू चाहिँ मण्डलीका सन्देशवाहकहरू हुन्। They are not only messengers. उनीहरू सन्देशवाहक मात्र होइन। These cherubims are called cherubims of glory. यस करूबलाई चाहिँ महिमाको करूब पनि भनिदछ। So they are not only messengers. त्यसकारण उनीहरू सन्देशवाहकहरू मात्र होइन। They are not only those who declare the message of God. उनीहरूले परमेश्वरको सन्देशहरू सुनाउने मात्र होइन। They are called cherubims of glory. उनीहरू महिमाका करूबहरू पनि हुन्। According to 2 Corinthians chapter 8. दोस्रो कोरिन्थी 8 अध्याय अनुसार That's why it says in verse 23. 23 पदमा 23 पदमा भनिदछ। Paul the apostle writing about Titus and other apostles and fellow helpers. अनि पावलले पनि तीतस र अरू सँगै सेवकहरूको विषयमा उहाँले भन्नुहुन्छ सहकर्मीको विषयमा। They are called the messengers of the churches. उनीहरूलाई मण्डलीका दूतहरू भनेर भनिएका छन्। And the glory of र Christ. ख्रीष्टको महिमा। God will speak from, in the Old Testament he spoke from above the mercy seat, from between the two cherubims where his glory shone. अनि प्रभु चाहिँ पुरानो नियममा त्यस दुईटा करूबहरूको बीचमा कृपा आसन माथिबाट उहाँ हामीसँग बोल्नुभयो। In the New Testament, नयाँ नियममा when you read of that in Psalm 80 verse 1, O shepherd of Israel, thou that dwellest between the cherubims, shine forth. अनि Psalm 80 verse 1, O thou shepherd of Israel, who dwells between the cherubims, shine forth. भजन सङ्ग्रह 80 को 1 मा लेखिएको छ करूबहरूको बीचमा बास गर्नुहुने ए इस्राएल तपाईँ चम्कनुहोस्। Then in Psalm 50 verse 2, out of Zion the perfection of beauty God hath shined, or God shone. भजन सङ्ग्रह 50 को 2 मा लेखिएको छ परम सुन्दर सियोनबाट परमेश्वर चम्कनु भएको छ। So therefore these servants of God, they are those who are called Zion. त्यसै कारण हामी परमेश्वरको सेवकहरूलाई सियोन भनिदछ। Or they are those who are destined to the eternal place called Mount Zion. अथवा तिनीहरू यस्ता हुन् जो चाहिँ त्यो सियोन पर्वतको निम्ति चाहिँ नियुक्त गरिएका छन्। Before they can declare the word of God to the church, उनीहरूले मण्डलीलाई परमेश्वरको वचन सन्देश सुनाउनु भन्दा अगाडि the message of God must first be accepted in their spirit. परमेश्वरको सन्देश उनीहरूको आत्मामा स्वीकार गरिएको हुनु पर्दछ। And so they must first accept what the truth says, and they must repent, and they must claim the truth. र उहाँहरूले सत्यताले जे भन्दछ त्यसलाई स्वीकार गर्नु पर्दछ, पश्चाताप गर्नु पर्दछ र त्यस सत्यतालाई दाबी गर्नु पर्दछ। And then they have to then, after they have experienced the truth, the yielding to the Holy Spirit, तब सत्यतालाई अनुभव गरिसकेपछि पवित्र आत्मामा आफूलाई सुम्पिदिनु पर्दछ they'll be filled with that glory of God. र परमेश्वरको त्यो महिमाद्वारा भरिनु पर्दछ They will glow in the character of Christ. र जुन ख्रीष्टको स्वभावमा हुर्कनु पर्दछ। Now they are ready to become a messenger to the church. अब मात्र मण्डलीको निम्ति सन्देशवाहक बन्न तयार हुन्छन्। That's how that word that has been tested and proved in their lives will then be food to strengthen the church
and to keep the church united. र यसरी उनीहरूमा त्यो काम सिद्ध भइसकेपछि मात्र उनीहरूले ख्रिस्ट त्यो मण्डलीलाई चाहिँ एकत्रित बनाउन सक्छन्, एकतामा ल्याउन सक्छन्। That's why there's another name given to his apostles in this apostolic ministry, his apostolic ministers. त्यसै कारण यो प्रेरितकोहरूलाई, प्रेरित शिक्षाहरूलाई, सेवकाईलाई अर्को नाम दिएको छ। Speaking of Jesus as the mediator of the new covenant. र येशूलाई चाहिँ नयाँ करारको मध्यस्थकर्ता भनिदछ। In 2 Corinthians chapter 5 verse 18 to 20. दोस्रो कोरिन्थी 5 अध्यायको 18 देखि 20 पदमा Here they are called the ambassadors of Christ. उनीहरूलाई चाहिँ ख्रिस्टका राजदूतहरू भनेर भनिदछ। They are given a ministry of reconciliation. उनीहरूलाई मेलमिलापको काम जिम्मा दिएको छ। So as they minister to the church and as they feed the church, that is to the word of reconciliation, जसरी मण्डलीलाई जुन सेवकाई गर्दाखेरि वचन दिँदाखेरि मेलमिलापको वचनहरू दिँदछन्, they are able to keep the church the church can be strengthened and they can be kept intact. तब मण्डली चाहिँ बलियो बन्न सक्दछ, उनीहरू एक आपसमा गाभिएर रहन सक्छन्। So therefore these apostles first of all must be able to live in unity with all. त्यसैले प्रेरित सर्वप्रथम सबैजनासँग मेलमिलापमा रहन सक्नुपर्छ। They must live with the glory of God. त्यो परमेश्वरको महिमामा रहनु पर्दछ। So that's how when they minister to the church also will come into such an experience of Christ's character and into that perfect unity. यस्तो तरिकाले मण्डलीमा सेवकाई गरेको खण्डमा मण्डली पनि त्यही ख्रिस्टको स्वभावमा आउन सक्छ, त्यो एकतामा आउन सक्छ। So to their life or the ministry that they do, the ministry of reconciliation. त्यसैले उहाँको जीवनद्वारा जुन सेवकाई उहाँले गरिरहनु भएको छ त्यो मेलमिलापको सेवकाई हो। To the doctrine which they preach, the word of त्यो reconciliation. सिद्धान्त जुन प्रचारण गरिँदैछ मेलमिलापको वचनहरू। In another place it's called the preparation of the gospel of peace. अर्को ठाउँमा यस्तो भनिएको छ सुसमाचारको जुन शब्दको तयारी। Just for your reference, in Ephesians chapter 6 verse 15. एफिसी 6 को 15 पदमा हामी पढ्छौं। So God is doing this work of reconciling man to him. परमेश्वरले यो मानिसलाई उहाँसँग मेलमिलाप गराउने काम गरिरहनु भएको छ। Jesus is changing us, then he is revealing. What is he revealing? Through these apostles or his apostolic ministers. र येशूले हामीलाई बदली गरिरहनु भएको छ र प्रेरितहरूको सेवकाईद्वारा उहाँले हामीलाई आफ्नो कुराहरू प्रकट गरिरहनु भएको छ। See from this is a place not accessible to all, the place between the two cherubims above the mercy seat. अनि जुन यो स्थान हेरौँ जुन करुबहरूको बीचमा त्यो जुन न्याय आसनको स्थानलाई God is only revealing to such his apostolic ministers. केवल परमेश्वरले आफ्नो प्रेरितीय सेवकहरूलाई मात्र यो कुराहरू प्रकट गर्नुहुन्छ। They have consecrated all they have. उहाँहरूसँग भएको सबै चिज उहाँले समर्पण गर्नुभएको छ। They have given up all their family ties and forsaken their families. उहाँले आफ्नो परिवारहरू समयहरू सबै त्यागिदिनु भएको छ, परिवार त्याग्नु भएको छ। They have forsaken all the possessions and all they have this need to cling to God, to live by faith, or to live that faith life. र विश्वासको जीवन बिताउनको निम्ति परमेश्वरमा आड लिनको निम्ति उहाँले संसारमा भएको सबै सम्पत्तिहरू त्यागिदिनु भएको छ। They are dedicated not only their spirit but their body also to be holy unto the Lord. उहाँहरूले आफ्नो आत्मा मात्र समर्पण गर्नुभएको होइन तर परमप्रभुको निम्ति शरीर पनि पवित्र हुनलाई अर्पण गर्नुभएको छ। What is God giving them? परमेश्वरले उहाँलाई त्यहाँ के दिनुहुन्छ? Remember, the Ark of the Covenant was kept in the innermost part of the tabernacle, in the most holy place. याद गर्नुहोस् करारको सन्दुक महापवित्र स्थानको भित्री ठाउँ त्यो महापवित्र स्थानमा राखिएको थियो। No one else could have access to that. कोही पनि त्यहाँसम्म पस्न सक्दैन थियो। From between the cherubims he's speaking. करुबको बीचहरूबाट उहाँ So through बोल्नुहुन्थ्यो। his servants he's speaking. उहाँको सेवकद्वारा उहाँ बोलिरहनु भएको छ। What is he speaking? उहाँले के बोलिरहनु भएको छ? He's revealing his hidden riches. उहाँले आफ्नो गुप्त सम्पत्तिहरू बताइरहनु भएको छ। He's revealing the immeasurable riches and the mysteries of God. परमेश्वरको नाप्नै नसकिने सम्पत्ति र रहस्यहरू उहाँले बताइरहनु भएको छ। He's revealing that hidden grace. त्यस लुकिएको अनुग्रह उहाँले प्रकट गरिरहनु भएको छ। So that which was not given to the saints in other ages. त्यो चाहिँ अरू युगका सन्तहरूलाई परमेश्वरले दिनुभएको थियो। According to 2 Timothy chapter 1. दोस्रो तिमोथी 1 अध्याय अनुसार What is hidden in ages before? त्यस पहिले युगमा लुकाइएका गुप्त कुराहरू के थिए त? It says here, what was hid in Christ, we see even before this world was created. यस संसारको उत्पत्तिभन्दा अगाडि नै ख्रिस्टमा लुकिएका कुराहरू के थिए? Now is made known through his apostles. त्यो चाहिँ अहिले प्रेरितहरूद्वारा प्रकट गरिएको छ। That's why Paul says in 2 Timothy chapter 1 verses 9 to 11, now therefore
Wherefore I am appointed a preacher and an apostle and a teacher of the Gentiles to teach these mysteries, these hidden truths, and to us it has been revealed this hidden grace. अनि दोस्रो तिमोथी 1:9 देखि 11 पदमा पावलले भन्नुहुन्छ अब हामीलाई यो लुकिएको अनुग्रह प्रचार गर्नको निम्ति चाहिँ हामीलाई नियुक्त गरिएको छ। In verse 9, he has saved us and called us to the holy calling, not according to our works, but according to his own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began. It was hid in Christ. 9 मा लेखेको छ उहाँले हाम्रा कामहरू अनुसार होइन तर उहाँको आफ्नो मन साएर संसार सुरुभन्दा पहिल्यै हामीलाई ख्रीष्ट येशूमा दिएको अनुग्रह अनुसार हामीलाई Now, बचाउनु not भएको छ only we are given this immeasurable riches, र उहाँले हामीलाई यो नाप्नै नसकिने सम्पत्ति these मात्र दिनुभएको होइन, these hidden truths or mysteries are compared to riches. यस गुप्त रहस्यहरूलाई चाहिँ सम्पत्तिसँग तुलना गरिएको छ। This hidden grace is compared to riches of यो grace, गुप्त अनुग्रहलाई चाहिँ उहाँको सम्पत्तिसँग तुलना गरिएको छ। coming revealed through his spirit यो उहाँको आत्माद्वारा प्रकट गरिन सकिन्छ, to his consecrated ministers. उहाँको समर्पित सेवकहरूद्वारा। Because the church is in fellowship with such servants of God, किनकि मण्डली जब यस्तो परमेश्वरको सेवकहरूको संगतिमा हुँदछ you will be able to receive it. तब तपाईले यसलाई ग्रहण गर्न सक्नुहुनेछ। As you receive it, जसरी तपाईले यसलाई ग्रहण गर्नुहुन्छ, and you claim it, you surrender to obey it. जब यसलाई दाबी गर्नुहुन्छ, यसलाई मान्नको निम्ति समर्पण When you गर्नुहुन्छ, are willing to obey, जब तपाईँ यसलाई मान्न इच्छुक हुनुहुन्छ, unto him shall the willing obedience of the peoples be. र उनीहरूको निम्ति नै मानिसहरूको आज्ञाकारिता पनि हुनेछ। He will power and rule over all nations. उसँग शक्ति हुनेछ, सबै जातिमाथि शासन गर्नेछ। He will have power and rule over all nations until all the nations obey God. उसँग शक्ति हुनेछ, सबै जातिमाथि उसले शासन गर्नेछ र सबै जातिले परमेश्वरको आज्ञा मान्नेछ। Thy people shall be willing in Psalm 110 verses 3. Thy people shall be willing in the day of thy power. भजन सङ्ग्रह 110 को 3 मा लेखिए जस्तै उहाँको शक्तिमा मानिसहरू तिनीहरूको आज्ञा पालन गर्नेछन्। The power of God which works, the Holy Spirit power, as he works in you, he will do that work in you. जब पवित्र आत्माको शक्तिले तपाईमा काम गर्नुहुन्छ तब उहाँले तपाईको जीवनमा यो काम पूरा गर्नुहुनेछ। He will make you more and more willing. उहाँले तपाईलाई झन् बढी सामर्थ्य बलियो He will बनाउनुहुनेछ। give you the power to obey. उहाँले त्यो आज्ञा पालन गर्ने शक्ति दिनुहुनेछ। According to 2 Corinthians 3 verse 18. दोस्रो कोरिन्थी 3 को 18 पद अनुसार As the glory of God all revealed to these hidden truths, these mysteries are revealed to us. जसरी यो परमेश्वरको सम्पूर्ण गुप्त रहस्यहरू महिमाहरू हामीलाई प्रकट गरिएको छ, Then he will change us. The Spirit of God, the Spirit of glory will change us from glory to glory into his character image. तब महिमाको आत्माले हामीलाई उहाँको ईश्वरीय स्वभावमा महिमादेखि महिमामा बदली गर्नुहुनेछ। Oh, praise be to God. परमेश्वरको महिमा होस्। Then what will we have? हामीसँग तब के हुनेछ? We will have, as the word of God says, Jesus who is the mediator of the New Testament, अनि वचनले भन्दछ येशू ख्रीष्ट नयाँ नियमको मध्यस्थकर्ता हुनुहुन्छ। doing this work of reconciliation. यस मेलमिलापको कामको बेलामा He now gives us the promise of eternal inheritance in Hebrews chapter 9 verse 15. हिब्रू 9 को 15 मा लेखिए जस्तै अनन्त उत्तराधिकारको अधिकार उहाँले हामीलाई दिनुहुन्छ। One day we are going to be seen in that eternal city of glory, that एक inheritance. दिन हामी हाम्रो उत्तराधिकार त्यो अनन्त महिमाको शहरमा देखा पर्ने छौं। According to Hebrews chapter 9 and in verse 11 and 12, हिब्रू 9 अध्यायको 11 र 12 पद अनुसार it says, Christ become a high priest of good things to come by a greater and more perfect tabernacle. येशू ख्रीष्ट आउनेवाला असल कुराहरूको महापुजारी भएर अझ महान अझ सिद्ध निवास स्थान भएर आउनुभयो। He is the high priest of the tabernacle in eternity. उहाँ अनन्तको वासस्थानमा प्रधान पुजारी हुनुहुन्छ। By his own blood he has entered into the most holy place there in Zion for us. उहाँको आफ्नो रगतद्वारा उहाँ पवित्र स्थानभित्र एकैचोटि पस्नु भएको छ। Verse 12, he has obtained eternal redemption for us. 12 मा लेखेको छ हाम्रो निम्ति अनन्त छुटकारा प्राप्त गर्नुभएको छ। The first redemption he has given us through his blood. पहिलो छुटकारा उहाँको रगतद्वारा दिएको छ। He has redeemed us through his blood, or he has set us free from our slavery to sin, according to Ephesians chapter 1 verse 7. एफिसी 1 को 7 पद अनुसार पापको दासत्वदेखि उहाँको रगतले हामीलाई छुटकारा दिनुभएको छ। And according also to Romans chapter 3 verses 24 to 26. रोमी 3 को 24 देखि 26 पद अनुसार I didn't mention one thing about the work of reconciliation to justify us. मैले जुन मेलमिलाप जुन हामीलाई धर्मी ठहराउने विषयमा एउटा कुरा बताइन। He justifies us, and he is a justifier of those
who believes in Jesus according to Romans 3:26. रोमी 3 को 26 पद अनुसार जसले यीशुमा विश्वास गर्दछन् उहाँले तिनीहरूलाई धर्मी पनि ठहराउनुहुन्छ। What does this mean? यसको अर्थ के हो? Whereas once we were seen as sinners, एक पटक हामी पापीहरू जस्तै थियौं, now that is removed and God declares us as righteous because we have believed in that sacrifice of Jesus for us, who is able to justify us. तर अहिले त्यो कुरा हटेको छ र हामीलाई धर्मी ठहराउनु हुने येशूको बलिदानलाई हामीले विश्वास गरेका छौं र हामी धर्मी ठहरिएका छौं। Glory to God. परमेश्वरको महिमा So होस्। the first redemption we experience through grace, as we believe what Jesus did, the experience through his blood, we were set free from the bondage to sin. अनि पहिलो अनुभव जुन अनुग्रहको अनुभव हामी देख्छौं, उहाँले त्यस पापको बन्धनदेखि उहाँले हामीलाई छुटकारा दिनुभयो। Here the redemption in Hebrews 9 verse 12 says eternal redemption. हिब्रू 9 को 12 मा लेखिएको छ अनन्त छुटकारा। We are going to obtain the promise of eternal inheritance. Promise of eternal inheritance. जुन अनन्त उत्तराधिकारको प्रतिज्ञा, As we saw in Hebrews 9:15. जसरी हामी हिब्रू 9 को 15 मा हेर्यौं। Another meaning for the word redeem जुन छुटकाराको अर्को अर्थ means one is to set free by paying a price. कसैलाई मोल तिरेर छुटाउनु, One more meaning is to redeem means to buy back. अर्को अर्थ चाहिँ फेरि फिर्ता गरेर किन्नु। It's very easy to understand. Very easy to understand. एकदम बुझ्नलाई सजिलो छ। Man, when he sinned, listening to the lie of the devil stole all that he had. शैतानको झुटलाई सुनेर जब मानिसले पाप गर्यो तब शैतानले उसँग भएको सबै चीज चोर्यो। All he lost the kingdom of God. अथवा उसले परमेश्वरको राज्यलाई गुमायो। He was supposed to live a life obeying God's commandment, grow in the character of Christ, in the character of God, and be found one day in the eternal kingdom of God. परमेश्वरको आज्ञालाई पालन गरेर परमेश्वरको स्वभावहरुमा हुर्कँदै गएर एक दिन ऊ परमेश्वरको राज्यमा देखा पर्नु पर्ने थियो। He was supposed to preserve that glory, grow in that character, उसले त्यस महिमालाई ईश्वरीय स्वभावलाई सुरक्षित राख्नु पर्ने थियो, but he lost it. तर उसले त्यसलाई गुमायो। So, eternal redemption, he has bought back what was lost. त्यसको अर्थ अनन्त छुटकारा भन्नाले हामीले गुमाएको चिजलाई फेरि किन्नु। Mentioning these two things in 1 Thessalonians chapter 2 verse 12. पहिलो थिस्सलुनीकी 2 को 12 पदमा यो चीजहरू उल्लेख गरिएको छ। Here it says that you would walk worthy of God who has called you unto his kingdom and glory. अनि यस्तो लेखिएको छ तिमीहरूलाई बोलाउनु नि परमेश्वर उहाँको राज्य र महिमाको निम्ति योग्य भएर हिँड्न सक। Now through the gospel, God is now through the finished work of Calvary, and now through that gospel declared through his apostles, God is calling us back to that kingdom of God, to that glory of God first of all. अनि कल्वरीमा उहाँले काम सिद्ध्याइसक्नु भएको छ र प्रेरितहरूद्वारा उहाँले अब यो सुसमाचारद्वारा त्यस परमेश्वरको महिमामा मानिसहरूलाई बोलाइरहनु भएको छ। He has done everything for us on the cross. उहाँले हाम्रो निम्ति क्रुसमा सबै थोक गरिसक्नु भएको छ। Now we can be found in the place where we can come back to the glory of God. अब हामी यस्तो ठाउँमा हामी भेटिन सक्छौं जहाँ हामी परमेश्वरको महिमामा फर्केर आउन सक्छौं, Be perfect in his character. उहाँको स्वभावमा सिद्ध बन्न सक्छौं। Then we are going to obtain the eternal inheritance, the kingdom of God. तब हामीले अनन्तको उत्तराधिकार परमेश्वरको राज्यलाई प्राप्त गर्न सक्छौं। For the servants of God, Mount Zion. अनि परमेश्वरको सेवकहरूको निम्ति सियोन पर्वत, For the New Testament church of God in fellowship with the servants of God who are willingly obeying and transformed into the very character of Christ in that glory, eternal city of New Jerusalem. नयाँ नियमको मण्डली जसले सबै कुराहरू आज्ञा पालन गरेर ख्रीष्टको जस्तै स्वभावमा उहाँहरू बदली हुनु भएको छ, उहाँहरूको निम्ति अनन्त शहर नयाँ यरुशलेम। Taking heed to the word of God, we will continue to be sanctified, we will be reconciled to God more and more. परमेश्वरको वचनलाई ध्यान गर्दै परमेश्वरमा अझै हामी धेरै शुद्ध हुँदै मेलमिलापमा गइरहौं। The Lord will do his work in us and enable us to overcome all things. प्रभुले हामीमा उहाँको काम गर्नुहुनेछ र सबै थोकमाथि विजय पाउन सहायता गर्नुहुनेछ। Finally, we are going to become perfect as Christ. अन्तमा हामी ख्रीष्ट जस्तै सिद्ध बन्ने छौं। We are going to be reconciled to God, हामी परमेश्वरसँग मेलमिलापमा हुनेछौं, perfect in his character. उहाँको स्वभावमा सिद्ध हुनेछौं। We are going to be perfectly united one with another. हामी एकअर्कासँग सिद्ध रूपमा मेलमिलापमा हुनेछौं। We have only a few minutes left. हामीसँग केही मिनेट मात्र बाँकी Let's छ। give room to the glory of God. हामी परमेश्वरलाई महिमा र आदर Let दियौं। us all stand. हामी सबैजना उभियौं। Let the glory of God fill the temple. परमेश्वरको महिमाले मन्दिर भरियोस्। Oh, speak the truth. सत्य बोल्नुहोस्, Confess the truth. सत्यलाई स्वीकार And गर्नुहोस् speak the truth about yourself. र आफै बीचमा सत्यलाई प्रकट गर्नुहोस्। Repent where you have to repent.
र जुन जेको पश्चाताप The गर्नुपर्ने हो, glory of पश्चाताप God will गर्नुहोस्। fill your life. परमेश्वरको महिमाले तपाईको जीवन भर्नेछ। Surrender yourself to the hand of तपाईँले God. परमेश्वरको हातमा समर्पण गर्नुहोस्। Jesus is coming soon. येशू छिट्टै आउँदै हुनुहुन्छ। Jesus is coming येशू soon. छिट्टै आउँदै हुनुहुन्छ। He is coming for his glorious उहाँ आफ्नो महिमित church. मण्डलीको निम्ति आउँदै हुनुहुन्छ। He is coming for this temple that is full of his glory. जो महिमाले भरिएको मन्दिरको निम्ति उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। Individually, व्यक्तिगत रूपमा, collectively, सामूहिक रूपमा let's be filled with his glory. हामी उहाँको महिमाले भरियौँ। We must be reconciled one with another. हामी एकअर्कासँग मेलमिलापमा रहौँ। Otherwise, you cannot come to that place to be reconciled with, to be found in his glory. नत्र भने उहाँको महिमामा भेटिने स्थानमा तपाईँ आउन If you सक्नुहुन्छ। lose that peace, you will lose the glory of जब तपाईँले God. त्यो शान्ति गुमाउनुहुन्छ, परमेश्वरको महिमा Oh, गुमाउनुहुनेछ। repent. सबै पश्चाताप Come गर्नुहोस्। on to the place to be right with God. परमेश्वरसँग मेलमिलाप हुने स्थानमा आउनुहोस्। Oh, be filled with his glory. सबैजना उहाँको महिमाले भरिनुहोस्। Spirit of glory is filling you. महिमाको आत्माले तपाईँलाई भन्दै हुनुहुन्छ। He has given you the gospel of peace. सबैजनासँग शान्तिको सुसमाचार He has सुनाउँ। given you the mystery. उहाँले तपाईँलाई रहस्यहरू दिँदै हुनुहुन्छ। That hidden grace is yours too. उहाँले The grace of God which was hidden now is made available to you. जुन परमेश्वरको अनुग्रह लुकिएको थियो अहिले यो तपाईँको You निम्ति उपलब्ध can छ। experience the very life of Christ. तपाईँले ख्रीष्टको जीवनको अनुभव गर्न He सक्नुहुन्छ। is giving you grace and glory. उहाँले तपाईँलाई अनुग्रह र महिमा दिनुहुन्छ। Grace and glory. अनुग्रह र महिमा Receive the spirit of glory. परमेश्वरको महिमाको आत्मालाई ग्रहण The गर्नुहोस्। power of God is coming down. परमेश्वरको शक्ति बढ्दै हुनुहुन्छ। Not only that, the glory of God also speaks of his power that can heal your body. परमेश्वरको महिमाको शक्तिले तपाईँको शरीरको रोगलाई पनि If निको you पार्न सक्छ। believe, you will see the glory of God. तपाईँले परमेश्वरको महिमा देख्नुहुनेछ। Power of God will heal your body. परमेश्वरको शक्तिले तपाईँको शरीरलाई निको पार्नेछ। Glory of God will come now. परमेश्वरको महिमा हर्लनेछ। Your body that is sick. त्यस महिमालाई प्राप्त गर्नुहोस्। Lazarus was sick. Lazarus was sick and he died. लाजरस रोगी र बिमारी थियो, मर्यो। He was raised up. ऊ मरेर उठ्यो। Within a moment. एकै क्षणमा, Within a moment. एकै क्षणमा नै You will be healed. तपाईँ निको बन्नुहुन्छ। You believe. तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ। Jesus is here. येशू यहाँ हुनुहुन्छ। I am the resurrection and the life. पुनरुत्थान र जीवन म नै हुँ। I will change you from glory to glory तिमीलाई महिमादेखि महिमामा बदल्नेछु to make you like me in your life. You'll be filled with my life. र मेरो जीवनद्वारा भरिन मलाई जस्तै But बनाउनु। I will fill you with the resurrection life too. म तिमीलाई पनि धर्मी जीवनद्वारा भरिदिनेछु। I will fill you with my glory. म मेरो महिमाले तिमीलाई I भरिदिनेछु। will heal your body. म तिम्रो शरीरलाई निको The पार्नेछु। power of God is touching you. अहिले परमेश्वरले The तपाईँलाई power of God is touching you. अहिले परमेश्वर तपाईँलाई छुँदै हुनुहुन्छ। Fill with His glory. महिमाले भरिनुहोस्। Hallelujah. Hallelujah. आत्माले परमेश्वर बदलिनेछ महिमाको आत्माले परमेश्वर बदलिनेछ आँखाको एकै निमेषमा महिमित भई हामी उठ्नेछौँ। आँखाको एकै निमेषमा महिमित भई हामी उठ्नेछौँ। महिमाको आत्माले परमेश्वर बदलिनेछ महिमाको आत्माले परमेश्वर बदलिनेछ आँखाको एकै निमेषमा महिमित भई हामी उठ्नेछौँ। आँखाको एकै निमेषमा महिमित भई हामी उठ्नेछौँ। महिमाको आत्माले परमेश्वर बदलिनेछ महिमाको आत्माले परमेश्वर बदलिनेछ आँखाको एकै निमेषमा महिमित भई हामी उठ्नेछौँ। आँखाको एकै निमेषमा महिमित भई हामी उठ्नेछौँ। महिमाको आत्माले परमेश्वर बदलिनेछ महिमाको आत्माले परमेश्वर बदलिनेछ आँखाको एकै निमेषमा महिमित भई हामी उठ्नेछौँ। आँखाको एकै निमेषमा महिमित भई
even this morning, the glorious presence of God, and for coming down in all His glory and declaring His word to us. Shall we praise God? आज बिहान परमेश्वरको महिमित उपस्थिति हाम्रो माझमा ओर्ली आइकन उहाँको महिमित वचनहरू हामीलाई प्रकट गर्नुभएकोमा हामी उहाँलाई प्रशंसा चढाउँ। Hallelujah. 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 Yes, God has done a great work through the work of Jesus on the cross to reconcile man to God. Jesus became the peacemaker. हो मानिसलाई परमेश्वरसँग मेलमिलाप गराउनको निम्ति परमेश्वरले येशू ख्रीष्टद्वारा क्रुसमा ठुलो काम गर्नुभयो र येशू ख्रीष्टले हाम्रो मध्यस्थकर्ता बनिदिनु भयो। And so, yes, let us cherish, let us count it precious what Jesus has done for us. र येशूले हाम्रो निम्ति गर्नुभएको महान कार्यमा हामी बढ्दै छौँ। Oh, believe and claim all what Jesus did for us as the peacemaker. एउटा मध्यस्थकर्ताको रूपमा येशूले हाम्रो निम्ति गर्नुभएको सबै What चिजलाई he has विश्वास done गरेर दाबी गरौँ। what he has done to reconcile us अनि to येशू God. परमेश्वरसँग मेलमिलाप गराउनु के हो? We are brought nigh by the blood of Jesus. हामीसँग येशू ख्रीष्टको रगत र जीवन We छ। have been brought into an intimate relationship with God. Intimate relationship with God. परमेश्वरसँग एकदम नजिकको सम्बन्ध। We are brought into a place to be justified. Oh, we are no more seen as sinners. God declares us as righteous. हामी यस्तो ठाउँमा आएका छौँ अबदेखि हामी पापीहरू अधर्मीहरू होइनौँ तर परमेश्वरले हामीलाई धर्मी ठहराउनु भएको छ। We are reconciled to God. The blood of Jesus brought peace. We can be reconciled to man. र जुन रगत र यीशुद्वारा परमेश्वरसँग हामी मेलमिलाप भएका छौँ त्यसैद्वारा मानिससँग पनि मेलमिलाप हुन सक्छौँ। He has blotted out that handwriting of ordinances that was against us in the law of Moses, and now is broken down the middle wall of partition, made the Jews and Gentiles united as in one body to partake of all that Jesus did for us, to partake of the glory of God. अनि मोसाको विधि विधानहरूलाई उहाँले मेटाइदिनु भएको छ, हाम्रो बीचको पर्खाललाई भत्काइदिनु भएको छ र ख्रीष्टसँगै सहभागी हुनको निम्ति उहाँले हामीलाई एक बनाउनु भएको छ। He has brought us in the fellow. He has made us one through the truth of baptism, taking away all distinctions in the death and burial of Christ. पानीको बप्तिस्माद्वारा उहाँले हामीले एक बनाउनु भएको छ र ख्रीष्टको मृत्यु र दफनसँगै सम्पूर्ण भेदभावलाई उहाँले हटाइदिनु भएको छ। He brought us in the fellowship of the church, the fellowship of the apostles, to bring us into the unity of the faith, unto a perfect man, unto the fullness of the measure and stature of Christ. अनि ख्रीष्टको जस्तै स्तरसम्म कदसम्म आइपुग्न त्यस पूर्णतासम्म आइपुग्न मण्डलीको संगतिहरूमा र प्रेरितहरूको संगतिमा उहाँले हामीलाई ल्याउनु भएको छ। He has given us these immeasurable riches, these hidden mysteries, or these precious mysteries, the hidden truths, and that hidden grace. उहाँले हामीलाई त्यस लुकिएको अनुग्रह लुकिएको सत्यता नाप्न नसकिने सम्पत्तिहरू दिनुभएको छ। Oh, He has given us His apostles, His like the cherubims of glory, His messengers. Oh, the glory of Christ, so that the church can be built up and be found in that very glory of Christ. मण्डली निर्मित भएर ख्रीष्टसँगै महिमामा देखा पर्न सकोस् भनेर उहाँले हामीलाई करुबुरु जस्तै त्यो महिमित सेवकहरू दिनुभएको छ। That we can be reconciled to God, made perfect as He is. जसरी परमेश्वर सिद्ध हुनुहुन्छ उहाँ जस्तै हामीलाई उहाँमा मेलमिलाप गराउन, That we can be united perfectly one with another. ताकि हामी एक अर्कासँग सिद्ध रूपमा मेलमिलापमा And रहन receive the promise of eternal inheritance. र अनन्त उत्तराधिकारको प्रतिज्ञा प्राप्त गर्न। Oh, He has obtained eternal redemption for us. हाम्रो निम्ति अनन्तको छुटकारा छ। We are going to possess the sons of God eternally, Mount Zion, the church of God, New Jerusalem, having the glory of God eternally, shall we praise Him. परमेश्वरको महिमा अनन्तसम्म रहने गरी सेवकहरूले सियोन र मण्डलीले नयाँ यरुशलेम हामी प्राप्त गर्न गइरहेका छौँ, त्यसै कारण परमेश्वरलाई प्रशंसा चढाउँ। Hallelujah, Lord, we praise You, praise You, praise You. Praise the Lord, praise the Lord Jesus. Let us pray. प्रार्थना करो। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु, हम तेरी स्तुति तारीफ करते हैं प्यारे प्रभु जी, तेरी महान प्रेम और दया के लिए जो तूने अभी तक हमारे ऊपर दिखाई प्यारे प्रभु जी। इस सम्मेलन के फर्स्ट दिन से, पहले दिन से लेकर प्रभु
अभी तक प्रभु जी हर एक मीटिंग में, आराधना में प्रभु तेरी उपस्थिति हमारे बीच में रही और अपने वचन के द्वारा प्रभु जी अपने लोगों की जरूरत के अनुसार प्रभु तूने बात किया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। तूने हमें अब्दियत इरादे के साथ खुदा उद्देश्य के साथ प्रभु जी इस संसार में से अलग किया है खुदा, ताकि हम तेरी कलीसिया में आए, तेरे शरीर के हम अंग बने प्यारे प्रभु जी, और हमेशा खुदा रसूलों की संगति में बने रहकर खुदा पवित्र बनकर प्यारे प्रभु जी जो अब्दियत में मरे रखा हुआ नया यरूशलेम और सिय्योन है प्रभु जी, वहाँ पर हम जाने के लिए लायक बन सकें प्यारे प्रभु। आज भी सुबह प्रभु जी इस मीटिंग में अपने दास के द्वारा प्यारे परमेश्वर छिपे हुए भेदों को प्रभु जी तूने हमारे ऊपर प्रकट करके दिया, जैसे हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। पहला इंसान जो तेरी महिमा से भरा हुआ था, तेरी जलाल से भरा हुआ था प्यारे प्रभु जी, उसकी आज्ञाकारी के कारण प्यारे खुदा उस जलाल को वो खो गया। शैतान की आवाज़ को उसने सुना और सारी आशियों को शैतान ने उसे चरा लिया। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह दोबारा इस संसार में आकर इंसान की खोई हुई आशियों को वापस देने के लिए प्रभु जी तूने कलवरी क्रूस के ऊपर अपने आप को प्रभु बलिदान किया। और अभी हमारे बीच में जो खुदा और जो जुदाई का दीवार था प्रभु जी, उसको तूने अपने महान कुर्बानी के द्वारा तोड़ दिया प्रभु जी। अभी उसमें कोई भी यहूदी नहीं, कोई भी यूनानी नहीं, हम मसीह में सब एक हैं प्यारे प्रभु जी। पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु तूने हमें एक बनाया, अपनी देह हमें बनाया है प्यारे प्रभु जी। कलीसिया का मेंबर तूने हमें बनाया प्यारे खुदा बाप। और उसके साथ साथ प्यारे प्रभु जी जैसे पुराने नेम में प्रभु तू इसराइलियों के साथ उस करूबों के द्वारा मर्सी सीट के ऊपर से खुदा लोग इसराइलियों के साथ बात करता था, अभी नए नेम में प्रभु जी तूने अपने मखसूसियत वाले सेवकों को दिया है, उन सेवकों के द्वारा जिन्होंने सब कुछ अपना त्याग दिया है और माँ बाप भाई बहन अपनी पोजीशन को और तेरी सेवा करने के लिए निकलाए हैं प्यारे प्रभु जी। उनके द्वारा जो मसीह के मैसेंजर्स भी कहलाते हैं प्रभु जी, उनके द्वारा तू आज बात करता है ताकि कलीसिया उनके वचनों को सुने जो तेरी आत्मा के द्वारा उनके द्वारा प्रकट किए जाते हैं और अपने जीवन में पाए जाने वाली सब प्रकार की मलिनता से, अशुद्धता से खुदा दूर होकर पवित्र बनकर प्यारे प्रभु जी तेरे आगमन के जीवित आशा में प्रभु जी पाए जाए। पहले दास को दिया हुआ महान प्रभु जी इस प्रकाश के लिए और खुदावंद अभिषेक के लिए प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और भी उनको अपने जलाल की संभाल करना प्यारे प्रभु जी। शाम की मीटिंग भी आशीष करना खुदा, तेरा आगमन बहुत निकट है। उस दिन के लिए प्रभु जी हम सबको तैयार करने के लिए हम बेनती करते हैं और इस कन्वेंशन के द्वारा हमारी आशा और भी बढ़ना चाहिए प्यारे प्रभु जी। दिया तेरी नेक सलाह के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। बाकी समय भी हमारे साथ हो। शाम की मीटिंग भी आशीष करना प्रभु जी। दे बेनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. Now may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God the Father, and the sweet communion of the Holy Spirit rest and abide with each and every one of us until Jesus appears in all his glory. Amen. Hallelujah. Hallelujah. God bless you all. परमेश्वरले आशीष दियोस्।